அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் அதை தேவனை துதியுங்கள் தேவனை ஆடித்தோரை துதியுங்கள் தேவனை
பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள். Amen. Let's stand for prayer request. Let us pray for the prayer request. Brother Joseph Anish will pray a short prayer for the request. Brother Anish, prayer gathering varla. நாம் நம்முடைய சபைக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். சபையில் இருக்கிற ஏழ்பத்தில் ஜெபவீடு கனியாற்றும் விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிப்போம். விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிக்கவும் அவர்களை தாங்கவும் நாம் ஜெபிப்போம். இன்னும் பலவீனமாக இருக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். மற்றும் வில்லியம் பிரணாம் இவாஞ்சலிக் சொசைட்டி செய்கிற புத்தக ஊழியத்துக்காக நாம் ஜெபிப்போம். தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்காகவும் ஜெபிப்போம். சபையில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாருக்காகவும் ஜெபிப்போம். கர்த்தர் தாமே நாம் எல்லோருக்கும் உதவி செய்ய நாம் ஜெபிப்போம். Sir Joseph Anish, please come to front and pray for us. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇവിടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും കർത്താവെ ഇന്ന് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർത്തതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കർത്താവെ ഒരു ജാതിയായി കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, അനേകം ആയിരങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കടന്നുപോയി. ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് വലിയ സ്നേഹം കടന്നു പോകാതെ അനുവദിച്ചു. കർത്താവെ, ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിന്റെ വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ തേടി വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഒരുക്കണമേ. വചനം വീഴുവാനിരിക്കുന്ന അവരുടെ നിലങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ കർത്താവെ. മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഞെരുങ്ങിപ്പോകാതെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ, പാറമേൽ വീണ് വളരാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ, അവരുടെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി കർത്താവെ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലവൃദ്ധമാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുവേ, അവിടുത്തെ സ്നേഹവും കരുണയും കാരുണ്യവും എന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ച വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവായ യേശുവേ, എല്ലാ കൃപകളും നന്ദിയും കർത്താവെ അവിടത്തേക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. God bless you, brother. You can be seated. Now, மூன்றாவது பாடல். Let's sing the third song. After the third song, Brother Eric will share just few words regarding his testimony. After the third song, so நாம் மூன்றாம் பாடல் பாடின பிறகு சகோதரன் எரிக் அவர் சாட்சியை சொல்லுவார். ஆகவே நாம் பாடல் நம்பர் 53 கர்த்தரின் செய்தி இதுவே. Anish, any special song? Song number 53 பாடல் எண் 53.
நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே. சாத்தானின் முகத்திரையை எடுத்திட்ட போதையிலே தத்துவத்தை அழைக்கும் சத்திய செய்தியே. சாத்தானின் முகத்திரையை எடுத்திட்ட போதையிலே தத்துவத்தை அழைக்கும் சத்திய செய்தியே. மறுரூபமாகிடுமே, நம்மை மறுரூபமாகிடுமே, நம்மை மறுரூபமாகிடுமே, நம்மை மறுரூபமாகிடுமே. பலமுள்ள காந்தம் தந்த பலமுள்ள செய்தியே. விசுவாசம் அழைத்திடுமே, பலமுள்ள தூதன் தந்த பலமுள்ள செய்தியே. இரண்டாவின் செய்தியே விசுவாசம் அழைத்திடுமே, மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே. உலகிடு ஏதுமின்றி பேசிட செய்துமே, சிருஷ்டிக்கும் வார்த்தையிலே சிருஷ்டின செய்துமே. உலகிடு ஏதுமின்றி பேசிட செய்துமே, சிருஷ்டிக்கும் வார்த்தையிலே சிருஷ்டின செய்துமே. மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே. மனவாழ்வு மகிழ்ந்திடவே மனவாளன் பேசிய இயேசுவின் பாதம் பெற நேசமாகையிலே மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே. மறைவான மண்ணாயிலே கரை திறக்கிடுமே, இயேசுவை சந்திக்க ஆசியம் அளித்திடுமே. மறைவான மண்ணாயிலே கரை திறக்கிடுமே, இயேசுவை சந்திக்க ஆசியம் அளித்திடுமே. மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே, நம்மை மறுரூபமாக்கிடுமே. கர்த்தரின் செய்தியிலே ஆதிரும் செய்தியிலே
நாம் எப்பொழுதாக நம்மிடையே வந்திருக்கிற சகோதரர் எரிக் கென்யாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார். அவர் அங்க இருக்கிற சபை நேம் ஆஃப் தி சர்ச் பிரதர் மெசேஜ் ஆஃப் தி ஆர் அசெம்பிளி சபையிலே கென்யாவிலே அவர் சகோதரர் வந்திருக்கிறார். சகோதரன் அங்கே ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறார், தர்மகர்த்தா. அது தீர்க்கதரிசி பிரணாம் அளித்துள்ள ஒரு பொறுப்பு. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆஃபீஸர்ஸ் given by our prophet Branham. So it has been sanctioned by our prophet. The Holy Spirit has done that. So our brother is a minister. So I call him to share his testimony for a few minutes. Welcome brother. Kai tatti you can tell your testimony. Praise be to God Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. My name is Eric Dixie. அவருடைய பெயர் எரிக் Dixie. That is the African name. I know you can't understand it, but Eric is enough for you. அதாவது இது ஒரு ஆப்பிரிக்க பெயர். நான் சொல்கிற இந்த இரண்டாவது பெயர் உங்களுக்கு புரியாது, பட் நீங்கள் அதை நான் சொன்னால் நீங்கள் கேட்டால் போதும். It is so sweet to see the bride of Christ. இங்கே கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியை காண்பது மிகவும் இனிமையான ஒன்று. I'm emotional to see you. எஸ், நான் உங்களை பார்த்து சற்று உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன். Such a lovely people. மிகவும் அருமையான மக்கள் நீங்கள். I come from Kenya, நான் கென்யாவிலிருந்து வருகிறேன். from a western part of Kenya, near the Lake Victoria. அதாவது கென்யாவிலே மேற்கு பகுதி விக்டோரியா லேக், ஒரு பெரிய ஒரு ஏரி இருக்கிறது அங்கே விக்டோரியா லேக், அந்த பக்கத்திலிருந்து நான் வருகிறேன். So first of all, I carry greetings from the bride of Christ from Kenya. நான் முதலாவதாக கென்யாவில் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியிடமிருந்து உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துதல்களை கொண்டு வருகிறேன். They sent me with your greetings. அவர்கள் தங்கள் வாழ்த்துதலுடனே என்னை இங்கே அனுப்பியுள்ளார்கள். Also, I carry greetings from the bride of Christ in Delhi. அங்கே டெல்லியில் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியிடமிருந்தும் நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்களை கொண்டு வருகிறேன். I came to India நான் இந்தியாவுக்கு வந்தேன் on work purposes. ஒரு சில காரணங்களுக்காக. I came for a training camp seminar in Delhi. டெல்லியிலே எனக்கு ஒரு செமினார் மற்றும் ஒரு பயிற்சி முகாம் நடைபெறுகிறது, அதற்காக நான் வந்தேன். Brothers and sisters, சகோதர சகோதரிகளே, Jesus Christ is my savior. என்னுடைய இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவே. I've seen him in my life. என்னுடைய ஜீவியத்திலே நான் அவரை கண்டிருக்கிறேன். I'm not the guest here. நான் இங்கே ஒரு விருந்தாளி அல்ல. Jesus Christ is the guest. அங்கே வந்திருப்பவர் இயேசு கிறிஸ்து தான். I'll take a little bit of time. நான் சிறிது நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அவர்தான் முக்கிய பிரமுகர், இயேசு கிறிஸ்து தான் இங்கே. Now, when I go back, before I forget, when I go back, do I carry Christian greetings from you to the brethren in Kenya? நான் திரும்பி செல்லும் பொழுது நான் கிறிஸ்துவ வாழ்த்துதல்களை உங்களிடமிருந்து நான் கென்யாவுக்கு கொண்டு போகட்டுமா? I'll carry them. நான் நிச்சயமாக கொண்டு செல்வேன். Now my testimony. இப்பொழுது என்னுடைய சாட்சி. I was around 10 to 12 years. நான் 10 இருந்து 12 வயது இருக்கும் எனக்கு. God has a purpose for everybody. Each one of us. நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். My father is not a believer. என் அப்பா ஒரு விசுவாசி அல்ல. My mother is not a believer. என் தாய் ஒரு விசுவாசி அல்ல. My sister are not believers. என்னுடைய சகோதர சகோதரியும் விசுவாசிகள் அல்ல. They go to the normal churches. அவர்கள் அங்கே ஸ்தாபன சபைக்கு செல்கிறார்கள். But God had a purpose for me. ஆனால் எனக்கென்று தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருந்தார். So we used to go to the normal churches. We taught. Yes, brother. We used to go to the normal churches. நாங்கள் அதாவது ஸ்தாபன பெந்தகோஸ்தே சபைக்கு நாங்கள் செல்வது வழக்கம். One day I remember I was playing outside. நான் ஒரு நாளிலே வெளியே விளையாடி கொண்டிருந்தேன். நான் ஞாபகம் வருகிறது. After playing, I went to my father's bedroom. நான் விளையாடி விட்ட பிறகு என் அப்பாவின் பெட்ரூமுக்கு சென்றேன். I was going to pick something. நான் அங்க ஒரு காரியத்தை எடுக்க வந்தேன். Just a young boy. ஒரு சின்ன ஒரு வாலிப பையன் நான் அப்பொழுது. When I went into the bedroom, நான் அங்கே அந்த பெட்ரூமுக்குள்ளே செல்லும் பொழுது I saw those message believers books.
அங்கே செய்தி புஸ்தகங்கள், விசுவாசிகளின் புஸ்தகங்களை நான் அங்கே கண்டேன். I didn't know that. எனக்கு அவர்களுக்கு தெரியாது. And I don't know where my father had been given from. அதாவது எங்க அப்பாவுக்கு இந்த செய்தி புஸ்தகங்கள் எங்க இருந்து கொடுத்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. You remember those ones that had a blue sky cover? Yes. Those ones. அந்த அங்கே அப்பொழுது இருந்த அந்த புஸ்தகங்களுக்கு ப்ளூ கலர் புஸ்தகம் இருக்கும், ப்ளூ கலர் கவர் இருக்கும். No one was there. அங்க யாருமே இல்லை. I found them on the table. நான் டேபிள் மேலே அது இருந்ததை பார்த்தேன். I'll tell you something happened. நான் ஒரு சம்பவம் நடந்ததை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். I went there to do something else, to pick something else, but I saw those books there. நான் எங்க அப்பாவுடைய படுக்கை அறைக்கு வேற ஏதோ எடுக்க சென்றவன் அங்கே செய்தி புஸ்தகத்தை பார்த்தேன். I picked one. Something told me pick one. ஏதோ ஒன்று என்னிடம் சொன்னது, ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்தேன். I picked the book. நான் புஸ்தகத்தை எடுத்தேன். I opened it. நான் அதை திறந்தேன். And where was I reading? நான் எங்கே வாசித்தேன் தெரியுமா? The place where the prophet was hunting squirrels. அங்கே அணில்களை வேட்டையாடினாரே தீர்க்கதரிசி, அங்கே பேசி அணில்களை சிருஷ்டித்தாரே, அந்த பகுதியை நான் வாசித்தேன் செய்தியிலே. I'll never forget it. அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன். I started reading. Yes. I started reading it, and I saw how the squirrels were coming. I was just directing them. I leave the squirrel there. நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்பொழுது தீர்க்கதரிசி அங்கே அந்த அணில்கள் இங்கே வேண்டும் அங்கே என்று கூறினதை நான் பார்த்தேன். In my heart as a young boy, Yes. something came into my heart. நான் ஒரு சிறு பையனாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயத்திலே ஏதோ ஒன்று எனக்குள்ளாக வந்தது. No one is speaking to me. No one is there. யாருமே அங்கே இல்லை, யாருமே என்னிடம் பேசிக் கொண்டில்லை. I just sat down. நான் உட்கார்ந்தேன். I heard a voice. நான் ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். Something told me. ஏதோ ஒன்று என்னிடமாக Is it true? அது உண்மை, இது உண்மை என்று கூறினது. I'm a young boy, remember. அப்பொழுது நினைவு கொள்ளுங்கள், நான் ஒரு சிறு பையன் மாத்திரமே. Then from my heart, இப்பொழுது என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து I accepted something. அப்பொழுது அந்த ஒன்றை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். I just told myself, நான் என்னையே கூறிக்கொண்டேன். this person is like Elijah. இந்த நபர் எலியாவை போன்றவர் என்று நான் எனக்குள்ளே கூறிக்கொண்டேன். I don't know how I made the connection. எப்படி அந்த அதற்கு இதற்கு எப்படி தொடர்படுத்தினேன் என்று எனக்கு தெரியாது. I had read about Elijah in Sunday school and everything. அங்கே பாருங்கள், சண்டே ஸ்கூலில் நான் எலியாவை பற்றி நான் படித்திருக்கிறேன். ஆனால் But I could see Elijah in Prophet Branham. ஆனால் சகோதரர் பிரண்ணாமுக்குள்ளாக எலியாவை என்னால் காண முடிந்தது. I believe that was where I was called. அங்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன், அங்குதான் நான் அழைக்கப்பட்டேன் என்று. So what happened afterwards? அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தென்றால், I stayed there nearly 2 hours looking for the other books, checking for stories as such. நான் 2 மணி நேரம் என் அப்பாவும் பெட்ரூம்ல உட்கார்ந்து கொண்டு எல்லா புத்தகங்களையும் புரட்டி கொண்டிருந்தேன், கதைகள் ஏதாவது இருக்குமா என்று. I forgot my friends outside. They never went outside again. அதாவது வெளியே இருந்த நண்பர்களை நான் மறந்து விட்டேன். அதற்கு பிறகு நான் வெளியே போகவில்லை. So that seed was planted in me. ஆகவே அந்த வித்து எனக்குள்ளாக நடப்பட்டிருந்தது. Truth. That is truth. பாருங்க, அது உண்மை, அது உண்மை. Afterwards, I finished my schooling. அதாவது நான் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு I had the opportunity to come to India for my university level. அதாவது என்னுடைய கல்லூரி படிப்பு நிமித்தமாக நான் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டியதா I இருந்தது. had not been baptized by then. அப்பொழுது நான் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்படவில்லை. Oh, by the way, those books disappeared from home. அதே நேரத்தில் என் வீட்டில் இருந்த அந்த செய்தி புத்தகங்கள் காணாமல் போய்விட்டது. I don't know where my papa took them. என்னுடைய அப்பா எங்கே கொண்டு போய் சென்றார் என்று தெரியவில்லை. I came to India. I was in Hubli, Dharwad. நான் அங்கே இந்தியாவுக்கு வந்தேன். ஹூப்ளியில் இருந்தேன், கர்நாடகாவில். Yes. Then afterwards, I went to Annamalai University for my masters. அதற்கு பிறகு நான் அங்கே சிதம்பரத்தில் இருக்கிற அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த முதுகலை படிப்பிற்கு நான் சென்றேன். At that point, அந்த நேரத்தில் that message was inside me. அந்த செய்தி எனக்குள்ளாக இருந்தது. Another thing happened yet again. அங்கே இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது. I'm really hungry. I want to know about that message. I still remember it. அதாவது அப்பொழுது நான் சிறு பையனாக பார்த்த அந்த செய்தியை குறித்த பசி எனக்குள்ள அதிகமா இருந்தது. நான் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவல்பட்டேன். And then I started seeing the kind of worship and idols. I was scared. அதாவது அங்கே நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக சிதம்பரத்திலே அங்கே விக்கிரக ஆராதனை மற்றும் பார்த்த பொழுது எனக்கு பயம் ஏற்பட்டது. I asked myself, நான் என்னையே கேட்டுக்கொண்டேன், if I die today, நான் இன்றைக்கு இறந்து போனால் என்ன நடக்கும் எனக்கு என்னைக்கே கேட்டுக்கொண்டேன். I didn't know there was a bride of Christ in India. இந்தியாவில் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி இருக்கிறாள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. I'm telling you, brothers and sisters, I used to come to Chennai, சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், நான் சென்னைக்கு வருவதுண்டு. but I don't know the bride of Christ is here. I wish I knew. அதாவது எனக்கு இங்கே கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி இருக்கிறாள் என்று தெரியவில்லை. அப்பொழுது தெரிந்திருந்தால் நலமா இருக்கும். I wrote a letter to my pastor.
அங்கே என்னுடைய பாஸ்டருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினேன். I had located a believers church in Kenya. I wrote a message. அதாவது கென்யாவிலே ஒரு விசுவாச சபையை நான் கண்டுபிடித்தேன். அதற்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினேன். I explained whatever I was seeing and whatever was in my heart. I want to be baptized. அதாவது எனக்கு இருந்த எல்லா காரியம் நான் உணர்ந்து நான் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று நான் எழுதினேன். The day I went back, that was in 2008 January. அதாவது நான் திருப்பி கென்யா சொந்த ஊர் கென்யாவுக்கு சென்றேன். 2008 ஜனவரி. Directly I went to my pastor and got baptized. நேராக அந்த பாஸ்டரிடம் சென்று ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். And I'm still there. Yes, brother. My parents still are not believers. என்னுடைய அதாவது அந்த ஞானஸ்நானம் எடுத்துவிட்டு என் பெற்றோர் இன்னும் விசுவாசிகள் அல்ல. In my family it's only me. அதாவது என் குடும்பத்திலே நான் ஒருவன் மாத்திரம் தான் செய்தி விசுவாசி. God blessed me with a family. அதாவது தேவன் என்னோட குடும்பத்தோட ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். A wife and a beautiful daughter. அதாவது ஒரு மனைவி மற்றும் அழகான ஒரு பெண் பிள்ளை. A believer sister. அதாவது அவர்கள் என் மனைவி ஒரு விசுவாசி. So I thank God this far. ஆகவே இவ்வளவு தூரம் நடத்தின தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். My message to you is this. இன்று காலை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், God has a purpose for you. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். Another thing, இன்னொரு காரியம், no matter what happens, என்ன நடந்தாலும் சரி God is in control. தேவன் கட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும் வைத்திருக்கிறார். You might lose a book, a Bible, or a believer's songbook. அதாவது நீங்கள் ஒரு பிலிவருடைய சாங் புக், பைபிள் மெசேஜ் ஏதாவது நீங்க எழுத விடலாம். You feel bad. நீங்கள் அப்பொழுது கஷ்டப்படுவீர்கள். You never know that book. God has a purpose for another person to get. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு செய்தி புத்தகம் உங்களிடமிருந்து சென்று விட்டால் அந்த செய்தி புத்தகத்துக்கு வேறொரு நோக்கத்தை தேவன் வைத்திருப்பார் உங்களுக்கு தெரியாது. How comes that those books came to my father's bedroom? எப்படி அந்த புத்தகங்கள் என் அப்பாவுடைய படுக்கை அறைக்கு வந்தது? God had a purpose. தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. Another thing, இன்னொரு காரியம், you might seem small, நீங்கள் சிறு மந்தையாக காணப்படலாம். but the power you hold is very huge. ஆனால் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற அந்த வல்லமை மிக 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 பெரிய வல்லமை. Always remember that. எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ளுங்கள். Remember to pray. ஜெபம் செய்ய நினைவில் கொள்ளுங்கள். Every day remember to pray. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஜெபம் செய்ய நினைவில் கொள்ளுங்கள். Wherever you are, எங்க இருந்தாலும் சரி, always pray. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஜெபம் செய்து கொண்டே இருங்கள். I'll miss you. I'm here up to Saturday. நான் இங்கே சனிக்கிழமை வரை நான் இங்கே இருக்கிறேன். Then I'm going to Chidambaram to say hello to my friends. அதாவது இங்கே சென்னையிலிருந்து சிதம்பரத்திற்கு நான் என் நண்பர்களை சந்திக்க செல்கிறேன். Then I'll come back. I'll go to Karnataka. நான் திரும்ப வந்து கர்நாடகாவுக்கு செல்வேன். Then I'll go back home. அங்கிருந்து நான் என்னுடைய வீட்டு கன்னியாக்கு செல்வேன். But now that I've known the church, எஸ் now that I have known the church, இப்பொழுது நான் இந்த சபை எனக்கு தெரிந்து விட்டது. I find myself in Chennai. I'll be coming here. நான் இங்கே சென்னைக்கு வந்தால் இங்கே வருவேன். Another thing, இன்னொரு காரியம், the bride of Christ is the same. அதாவது கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி ஒரே காரியம் தான். There is a feeling, it is same. Wherever I go, I see it. அதாவது கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி ஒரே விதம் தான். எங்கு நான் சென்றாலும் அதை நான் உணர்கிறேன். I can't tell you, but all the same. ஆனால் என்னால் சொல்ல முடியவில்லை. Here, I've seen it in Delhi. I've gone to another country. Same. There is some kind of sweetness and love around that. Yes, நான் சென்னையில் பார்த்திருக்கிறேன், டெல்லி சென்றிருக்கிறேன். ஆனால் ஒரு விதமான அன்பு, இனிமை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. God bless you so much. தேவன் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. Greet your extended families. எஸ், உங்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் வாழ்த்துங்கள். My prayer to you that God keeps you under His blood at all times. என்னுடைய ஜெபம் என்னவென்றால் தேவன் உங்களை எப்பொழுதுமே அவருடைய ரத்தத்துக்கு கீழே வைத்திருப்பார். May His grace and favor locate you and your family at all times. அதாவது அவருடைய கிருபையும் அவருடைய தயையும் உங்களை எல்லா நேரத்திலும் அது உங்களை கண்டுபிடித்து ஆசீர்வதிப்பார்கள். God bless you so much. தேவன் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார்கள். இப்பொழுது நாம் வார்த்தைகளாக கடந்து செல்வோம். இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவர் என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம். இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே, 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 ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே, நித்திய நித்தியமாய். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா,
Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise be to the name of our Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Give you all in the name of our Lord Jesus Christ. உங்கள் எல்லோரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துகிறேன். It is good to be in the house of the Lord. கர்த்தருடைய வீட்டில் இருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. It is good to be in the presence of the Lord. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருப்பதும் மிகவும் மகிழ்ச்சி. It's a great privilege to be in the presence of the house of the Lord. அங்கே கர்த்தருடைய வீட்டிலே இருப்பது, அவருடைய பிரசன்னத்தில் இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். It is a great grace of the Lord. அது கர்த்தருடைய மகா பெரிய கிருபை. As we stand to our book. இப்பொழுது நாம் எழுந்திருப்போம். இப்பொழுது வேதாகமத்தை To the Gospel of Saint Matthew. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திற்கு நாம் திருப்போம். 8th chapter. 8வது அதிகாரம் Verses from 5 to 13. இப்பொழுது 8வது அதிகாரம் 5 to 13 வரை நாம் வாசிப்போம். Matthew chapter 8 verses 5 to 13. இயேசு கப்பர்நகூமில் பிரவேசித்த பொழுது 100க்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார். அதற்கு இயேசு, நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார். 100க்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல. ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான். நான் அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவனாயிருந்தும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிற சேவகரும் உண்டு. நான் ஒருவனை போவென்றால் போகிறான், மற்றவனை வா என்றால் வருகிறான். என் வேலைக்காரனை இதை செய் என்றால் செய்கிறான் என்றார். இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தமக்கு பின் செல்கிறவர்களை நோக்கி, இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அநேகர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களோட பந்திருப்பார்கள். ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். பின்பு இயேசு 100க்கு அதிபதியை நோக்கி, நீ போகலாம், நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆக கடவுது என்றார். அந்த நாழிகையிலே அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான். நாம் இருப்போம். Gracious Heavenly Father, கிருபையுள்ள பரலோக பிதாவே, thank you Lord for the mighty presence of this morning. இந்த காலை வேளையிலே உம்முடைய வல்லமையான பிரசன்னத்திற்காக நான் உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank the Lord for the precious word. இப்பொழுது உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank the Lord for the precious revelation இப்பொழுது நீர் எங்களுக்கு அளித்துள்ள விலையேறப்பெற்ற இந்த வெளிப்பாட்டிற்காக, given to the prophet of God. தீர்க்கதரிசி பிரணாமுக்கு கொடுத்த அந்த வெளிப்பாட்டிற்காக நான் நன்றி Pray செலுத்துகிறேன். the Almighty God to preach to us this morning. இந்த காலை வேளையிலே சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் தாமே எங்கள் மத்தியிலே பிரசங்கம் செய்ய முடியாது. Necessary for us to receive the word ஏனென்றால் இந்த செய்தியானது உம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது. and let us receive that blessing from the word. இப்பொழுது உம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி We செய்யும். thank the Lord for sending the prophet of God to the message of the hour this day. இந்த நாளிலே இந்த மணி நேரத்திற்கென்று ஒரு தீர்க்கதரிசியை நீர் அனுப்பினதற்காக உங்களுக்கு நன்றி. And predestinating us to believe the prophet and his word. தீர்க்கதரிசியும் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்க எங்களை நீர் முன்குறித்ததற்காக நன்றி. We commit the preaching in the mighty hand. இங்கே பிரசங்கத்தை உம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். In the resurrected Lord of Jesus. உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Amen. ஆமென். Please be seated. எல்லாரும் உட்காரலாம். Hallelujah. Hallelujah. And the word we read this morning, இந்த காலை நேரத்திலே நாம் வாசித்த இந்த வார்த்தை in the 10th word we see, 10வது வசனத்திலே, when Jesus heard it, இயேசு அதை கேட்டபொழுது he marveled. இயேசு அதை கேட்டபொழுது அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். Hallelujah. So this morning we are going to talk about ஆகவே இந்த காலை வேளையில் நாம் என்ன பேசுகிறோம் that என்றால், Jesus marveled. இயேசு அங்கே ஆச்சரியப்பட்டார். Hallelujah. Hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ, எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் this is மகிமையாக. God இது தேவன், marveled. தேவன் ஆச்சரியப்படுதல். The Creator இந்த சிருஷ்டிகர் marveled.
சிருஷ்டிகர் ஆச்சரியப்பட்டார். Hallelujah. Hallelujah. And first of all, we'll go through the scripture. இப்பொழுது நாம் முதலாவதாக வேத வசனத்தை How பார்ப்போம். people marveled at Jesus. இயேசுவின் தாயை குறித்து எப்படி ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று பார்ப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Many instances இப்பொழுது அநேக சம்பவங்கள் that people marveled at Jesus Christ. மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தார்கள். Jesus Christ இயேசு கிறிஸ்து is the heart of God. தேவனுடைய இருதயமாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Jesus கர்த்தருடைய Christ. நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. So now we'll see how many instances that people marveled at Jesus. இப்பொழுது எத்தனை தடவை மக்கள் இயேசுவை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று நாம் இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். When even as a baby, அவர் குழந்தையாக இருந்த பொழுது when they brought to the temple of அங்கே God, தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு அவர் கொண்டு வரப்பட்டார். Mary and Joseph were in the temple. மரியாளும் யோசேப்பும் அங்கே தேவ ஆலயத்திற்கு வந்த பொழுது Then there was a man, அப்பொழுது அங்கே ஒரு மனிதன் அங்கே இருந்தார். that is man called Simeon. அங்கே நீதியுள்ள மனிதனாகிய சிமியோன் என்பவர் இருந்தார். Hallelujah. And he blessed Jesus Christ. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆசீர்வதித்தான். Held Jesus in his hand இயேசுவை தம்முடைய கரத்திலே தூக்கி and blessed him. அவரை ஆசீர்வதித்தார். And Joseph and Mary marveled at him. அப்பொழுது யோசேப்பும் மரியாளும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Even when he was a baby. அவர் குழந்தையாக இருந்த பொழுது And people marveled. மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Hallelujah. Hallelujah. So there were many instances in the Bible அங்கே வேதாகமத்தில் அநேக சம்பவங்களின் விதமாக இருக்கிறது. how people marveled at Jesus. எப்படி இயேசுவை பார்த்து மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் In என்று. Luke 4:22 we see இப்பொழுது லூக்கா 4:24 நாம் that பார்க்கிறோம். Jesus இயேசு why he came to this world. அதாவது இயேசு இந்த உலகத்திலே ஏன் வந்தார்? He opened the book of Isaiah அங்கே ஏசாயாவின் புத்தகத்தை திறந்தார். and spoke the words, அப்பொழுது அந்த வசனங்களை பேசினார். words of grace. கிருபை வசனங்களை பேசினார். Hallelujah. Hallelujah. The message that Jesus preached there, அங்கே இயேசு பிரசங்கம் செய்த அந்த செய்தி and they heard the word, அவர்கள் வார்த்தையை these கேட்டபொழுது are words of grace came from the mouth of Jesus. அதாவது இயேசுவின் வாயிலிருந்து கிருபையின் வார்த்தைகள் வெளியே The வந்தது. same Jesus today அதே இயேசு இன்றைக்கு spoke the words of grace today. அதே இயேசு இன்றைக்கு கிருபையின் வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறார். We are proud of God. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக Ram says, ஜான் பிரணாம் சொல்கிறார். and this is a great grace of God to us. அதாவது நமக்கு அது மகத்தான தேவனுடைய கிருபை என்று சொல்கிறார். Opening our seven seals, 7 முத்திரைகள் it's a திறக்கப்படுகிறது. great grace of God. அது தேவனுடைய மகத்தான ஒரு ஆசீர்வாதம். Hallelujah. Hallelujah. We are the most blessed people in the face of the earth today. அங்கே பூமியின் துளியிலே நாம் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நாம். Hallelujah. To see the light of this hour. அங்கே இந்த மணி நேரத்திலே வெளிச்சத்தை காண்பது. So in the temple, ஆகவே அந்த ஆலயத்திலே and people, Joseph and Mary marveled at him. அதாவது யோசேப்பும் மரியாளும் அவரை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Hallelujah. Hallelujah. And Matthew 8:27, இப்போது மத்தேயு 8:27 and Jesus was in the ship sleeping. அங்கே இயேசு அங்கே பேசுகிறார். There was storm around all the time. அங்கே அவர் படகில் இருந்த பொழுது Hallelujah. அவரை சுற்றி ஒரு பெரிய புயல் வந்தது. Great storm there. அங்கே ஒரு பெரிய புயல் And வந்தது. the disciples were afraid. அங்கே சீஷர்கள் பயந்தார்கள். And they said, we are going to perish. இப்போ அவர் சொன்னார், ஐயோ நாங்கள் மாண்டு போகிறோம் என்றார்கள். And they went and our Jesus Christ. இப்பொழுது அவர்கள் சென்று இயேசுவை எழுப்பினார்கள். And Jesus got up from the sleep அங்கே இயேசு ஒரு தூக்கத்துக்கு குளத்திலிருந்து எழுந்தார். and he rebuked the winds அந்த and the காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். There was a great calm. அப்பொழுது ஒரு பெரிய அமைதி உண்டானது. Hallelujah. And the disciples அங்கே சீஷர்கள் were with him அவரோடு இருந்த அந்த சீஷர்கள் and selected by him. அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அவர்கள் And they said, அவர்கள் கூறினார்கள், what a great man he was. இவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதர் என்று கேட்டார்கள். And they marveled at அவர்கள் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். the winds and storm, everything obeyed to him. கடலும் காற்றும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தது. The Bible says, அவர் பிரணாம் we are சொல்கிறார், all created by God. எல்லாம் தேவனால் The சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. wind has to obey. காற்று அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். Waves have to obey. கடல் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். We have to obey. நாமும் அவருக்கு கீழ்ப்படிய Because வேண்டும். obedience leads us to victory. ஏனென்றால் கீழ்ப்படிதல் நம்மை ஜெயம் கொள்ளுதலுக்கு நடத்துகிறது. From the scripture, all through the scripture, இங்கே வேத வசனம் முழுவதுமாக obedience கீழ்ப்படிதல் leads us to victory. நம்மை ஜெயத்திற்கு நடத்துகிறது. Obedience is better than sacrifice. பலியை பார்த்து கீழ்ப்படிதல் மேலானது. Hallelujah. Amen. Praise the name of our Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. 1998, இங்கே மத்தேயுவிலே there he will be a falsified man. அங்கே மத்தேயு 9:8 பார்த்தீர்கள் என்றால் Hallelujah. அங்கே ஒரு மனிதன் வந்தான். அவன் குணமாக இருந்த ஒரு மனிதன். And he was lying in the bed. அங்கே படுக்கையில் திமிருவாதக்காரன் அங்கே படுக்கையில் கிடந்தான். And Jesus ஆனால் இயேசு healed him. அவனை சுகமளித்தார். People மக்கள் marveled at him. ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவரை In பார்த்து. every situation, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் and wherever Jesus
did miracles, இயேசு எங்கெல்லாம் அற்புதங்களை செய்தாரோ, signs, ஆறு அடையாளங்களை and செய்தாரோ, people marveled. அங்கே மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Same Jesus Christ, அதே இயேசு in கிறிஸ்து this day, இந்த நாளிலே through the ministry of the prophet of God, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி ஊழியத்தின் மூலமாக more than what he did in Nazareth. அதாவது நாசரேத்தில் செய்த அது அதிகமாக இந்த காலையிலே இந்த நாளிலே செய்தார். And we also marvel Jesus Christ. ஆகவே நாம் இயேசுவை குறித்து மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறோம். Hallelujah. And also in Matthew 9:33, இங்கே மத்தேயு 9:33, hallelujah, Hallelujah. he cast away demon possessed man. அங்கே பேய் பிசாசு பிடித்த ஒரு மனிதனை பேய் விரட்டினார். Hallelujah. Hallelujah. And Matthew 21:20, அங்கே மத்தேயு 21:20, and there was a barren fig tree. அங்கே ஒரு Fig tree. அங்கே ஒரு அத்தி மரம் இருந்தது, பட்டு போன அத்தி மரம் இருந்தது. And Jesus was hungered. அங்கே இயேசு பார்க்கலன்னா பசியாக இருந்தார். He went to go to find the fruits there. அதாவது அங்க போய் அதுல ஏதாவது கனி கிடைக்குமா என்று There பார்த்தார். was no fruit. அங்கே கனி இல்லை. And Jesus இயேசு cursed the tree, அந்த மரத்தை சபித்தார். and immediately உடனே and withered away. அது பட்டு போயிற்று. And the disciples marveled at it. அங்கே சீஷர்கள் அதை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Praise the name of our Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை And உண்டாவதாக. also when they wanted to tempt Jesus Christ, இயேசுவை சோதிக்க விரும்பின பொழுது in Mark 12:17, அங்கே மார்க் 12:17 and of the tribute money, அங்கே காசை குறித்து, வரி பணத்தை குறித்து, hallelujah, 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 Hallelujah. and Jesus இயேசு gave the correct reply, அப்பொழுது அவருக்கு சரியான பதிலை and கொடுத்தார். everyone of them marveled at him. எல்லோரும் அப்பொழுது அவரை குறித்து They ஆச்சரியப்பட்டார்கள். were amazed at the mighty power of God, அங்கே அவருடைய சர்வ வல்லமையை கொண்டு குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். casting out devils. பிசாசை துரத்துதல். So all through his ministry, ஆகவே அவருடைய ஊழியத்தின் எல்லா in கட்டத்திலும் all the miracles he did, அவர் செய்த எல்லா and அற்புதங்களும் all the people marveled. மக்கள் அதை கொண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Great prophet has come this ஒரு day. மகத்தான ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி இந்த நாளிலே வந்திருக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Hallelujah. Hallelujah. And even before Pilate, அங்கே பிலாத்து முன்பாக and Pilate marveled at Jesus Christ. பிலாத்து கூட இயேசுவை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus கர்த்தருடைய Christ. நாமத்துக்கு மகிமை So உண்டாவதாக. everywhere Jesus went there, இயேசு எங்கெல்லாம் சென்றார், doing the miracle அற்புதங்களை செய்தார், and fulfilling the scripture. வேத வசனத்தை நிறைவேற்றினார். He came to fulfill the scripture வேத வசனத்தை நிறைவேற்றவர் வந்தார். and to do the Father's business. அங்கே பிதாவின் ஊழியத்துக்கு வேலையை செய்வதற்கு வந்தார். Hallelujah. So even Pilate said, அங்கே பிலாத்துவும் கூட, behold the man. ஓ இங்க பாருங்கள் இந்த மனிதனை, I could not find any fault in இந்த him. மனிதனை எந்த குற்றம் நான் காணவில்லை என்றார். Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus கர்த்தருடைய Christ. நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. And now, இப்பொழுது hallelujah. Hallelujah. Pilate said, இப்பொழுது யோவான் அங்கே பிலாத்து, behold the man. அப்போ யோவான் சொன்னான், John- இதோ ஒரு மனிதன். John said, யோவான் சொன்னான், behold the Lamb of God, தேவாட்டுக்குட்டி, who take away the sin of the world. உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று கூறினார். The Shulamite said, அங்கே சூலமித்தார் சொன்னார், behold my beloved. இதோ என்னுடைய நேசகுமாரன் சொன்னேன். Jesus Christ இயேசு is கிறிஸ்து the perfection. அவர்தான் பரிபூர்ணமானவர். Now, come to this portion this morning. இப்பொழுது இக்காலையில் நாம் Now வாசிக்கிறோம். here we see a Roman centurion. இங்கே ரோம நூற்றுக்கு அதிபதியை நாம் பார்க்கலாம். We got authority. அவனிடம் வல்ல அதிகாரம் இருந்தது. Hallelujah. And praise the name of our Jesus. கர்த்தர் மகிமை உண்டாவதாக. In Luke it says, அவர் பார்த்து சொன்னார், he was the friend of the Jews. அதாவது லூக்கா சொல்கிறது யூதர்களுக்கு அவன் சிநேகிதனாக இருந்தான். Luke 7:5 says, இப்போது லூக்கா 7:5 சொல்கிறது, the centurion அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி was the friend of Jesus. இயேசுவின் சிநேகிதன் என்று சொல்கிறது. And he said, அப்புறம் சொல்கிறார், he loved the nation of Israel அவன் இஸ்ரவேலை நேசித்தான், and he had built them a synagogue. அவர்களுக்கு ஒரு யூத ஜெபாலயத்தையும் கட்டி கொடுத்திருந்தார். Though he was a Gentile, அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு புறஜாதியாக இருந்தார். he loved the Jews. அவன் யூதர்களை நேசித்தார். The prophet of God says, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், honor the Jew, honor a Jew, நீ ஒரு யூதனுக்கு கனம் கொடுத்தால் God will honor you. தேவன் உன்னை கனப்படுத்துவார். Lord, we have to pray for the Jews all the time. நாம் தினமும் யூதர்களுக்காக ஜெபிக்க We have to வேண்டும். pray for Israel. இஸ்ரவேலுக்கு நாம் தினமும் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக Then இருக்கிறோம். God will honor you. அப்பொழுது தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார். So here is a man, இங்கே ஒரு மனிதன், a centurion, ஒரு நூற்றுக்கு a அதிபதி, Gentile. ஒரு புறஜாதி. He loved he's a friend of the Jews. அவன் யூதர்களுக்கு நண்பனாக இருந்தான். Hallelujah.
Hallelujah. And also not only the friend of Jews, அவன் யூதர்களுக்கு நண்பனாக he மாத்திரமல்ல, loved the nation of Jews. அவன் இஸ்ரவேலை யூதர்களை மிகவுமாக நேசித்தான். And not only that, அது மாத்திரமல்ல, he had built them a synagogue. அவர்களுக்கு ஒரு ஜெப ஆலயத்தையும் கட்டி கொடுத்தான். So much he loved the nation of Israel, அவன் இஸ்ரவேலை அவ்வளவாக நேசித்தான். and he was a great man. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு பெரிய மனிதன். Hallelujah. Hallelujah. He is a great man. அவன் ஒரு பெரிய மனிதன். But he did not feel worthy to ask Jesus. He did not feel worthy to ask. ஆனால் அவன் பெரிய மனிதன் தான். ஆனால் இயேசுவிடம் காரியத்தை கேட்க அவன் பாத்திரவானாக அவன் தன்னை உணரவில்லை. His servant was very sick. அவனுடைய வேலைக்காரன் மிகவும் He வியாதிப்பட்டிருந்தான். was in a dying condition. அவன் மரிக்கும் தருவாயில் இருந்தான். He had no other alternative வேறு எந்த வழியும் அவனுக்கு இல்லை. but to seek help from Jesus Christ. ஆகவே இயேசுவிடம் மாத்திரம்தான் அவனுக்கு உதவி தேவை. And the help comes from God only. இப்பொழுது ஒத்தாசை தேவனிடமிருந்து Not மாத்திரம், from any man. எந்த மனிதனிடம் ஒத்தாசை வராது. All our help from God. நமக்கு எல்லா ஒத்தாசை உதவிகளும் தேவனிடம் மாத்திரம்தான் வரும். Whatever you are having life, அதாவது உங்கள் ஜீவியத்தில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் help comes from above. அங்கே மேலிருந்து தான் பரத்திலிருந்து தான் உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும். The prophet of God says, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், he gets up in the morning, காலையில் அவர் எழுந்த உடனே he gets so tired. அவர் மிகவும் சோர்வாக உணர்ந்தார். Pain all over the body, pain all over the body. உடம்பு முழுவதுமாக வலி இருக்கும். But he says, ஆனால் அவர் but கூறுகிறார், think of the scripture. ஆனால் வேத வசனத்தை அவர் நினைத்து That help பார்த்தார். comes from above. அங்கே மேலிருந்து கர்த்தருக்கு ஒத்தாசை வரும் காரியத்தை He பார்க்கும்போது got strength. அவருக்கு பலம் வந்தது. And today, இன்றைக்கு we have eagle food, நமக்கு கழுகின் சார்ந்த உணவு manna இருக்கிறது. from heaven. அந்த மன்னா பரலோகத்தில் வந்து இருக்கிறது. It's not even given to anybody all over the world. அதாவது உலகத்துல எல்லாருக்கும் அந்த மன்னா கொடுக்கப்படவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. This revealed word, இந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை, this is the written word, இந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தை, this is the revealed word. இது ஒரு வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை. So the revealed word, வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை, this book of redemption, இந்த மீட்பின் புஸ்தகம் not revealed to anybody அது யாருக்குமே வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. born in the world உலகத்தின் முழுவதுமாக till this day. இந்த நாள் வரைக்குமாக We came. நாம் இங்கே வரும் வரைக்குமாக So God has ordained us தேவன் நம்மை to be அபிஷேகித்திருக்கிறார். in this age, இந்த மணி காலத்துல நாம் get வாழ்கிறோம். the revelation of the message of the இந்த hour மணி நேரத்தின் செய்தியின் வெளிப்பாட்டை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவும் through the power of God. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி மூலமாக நாம் பெறவும் தேவன் நம்மை So நியமித்திருக்கிறார். from this message, ஆகவே இந்த செய்தியின் மூலமாக பிரணாம் சொல்றார், what you need, everything is in the message. உனக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே இந்த செய்தியில் இருக்கிறது என்று பிரணாம் சொல்கிறார். பிரணாம் சொல்கிறார். Salvation is here, அது ரட்சிப்பில் இருக்கிறது, peace is here, சமாதானம் இங்கே இருக்கிறது, and healing is here, சுகப்படுத்தல் இங்கே இருக்கிறது, protection is here, பாதுகாப்பு இங்கே இருக்கிறது, guidance is here, வழிகாட்டுதல் இங்கே இருக்கிறது, everything is here, எல்லாமே இங்கே செய்தியில் rapture is here. எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலும் இதில் இருக்கிறது. Hallelujah. So the centurion, அப்பொழுது நூற்றுக்கு அதிபதி he wanted help. அவனுக்கு உதவி தேவைப்பட்டது. Hallelujah. So we see in the scripture, ஆகவே இங்கே வேத வசனத்தை நாம் as we read this morning, இந்த காலையில் நாம் வாசித்தது hallelujah, Hallelujah. and he sent a word, அவர் ஒரு வார்த்தை அனுப்பினார். hallelujah, through his friends அவருடைய நண்பர் மூலமா இயேசுவுக்கு காரியத்தை சொல்ல அனுப்பினார். to Jesus. இயேசுவிடம் We see in the 7th chapter Luke, லூக்கா 7 நாம் he sent the word through his friends. அவனுக்கு தெரிந்தவர்கள் மூலமா இயேசுவுக்கு காரியத்தை சொல்லி அனுப்பினார். Listen carefully. நல்ல கவனிங்க. In Luke 7th chapter, இப்பொழுது லூக்கா 7 Jesus said, இயேசு கூறினார், I am coming. நான் வருகிறேன் என்று சொன்னார். Hallelujah. Hallelujah. If anybody invites, யாராவது உங்களை அழைத்தால் Jesus is ready to come. இயேசு வர ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully now. கூர்ந்து கவனி. Jesus told the disciples, இப்பொழுது இயேசு சீஷரிடம் சொன்னார், don't go to the Gentiles, புறஜாதிகளிடம் செல்லாதீர்கள், go to the last sheep of Israel. இஸ்ரவேலுடைய கடைசி ஆட்டிடம் செல்லுங்கள் என்று சொன்னார். But here he said, இங்கே அவர் சொல்கிறார், he said, I am going to the Gentiles. I am coming to a Gentile. நான் ஒரு புறஜாதியிடம் வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். It seems is a contrary to what Jesus already spoken. இயேசு ஏற்கனவே கூறின காரியத்திற்கு இது முரணாக காணப்படுகிறது. Because they already spoken to the disciples, ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே சீஷரிடம் கூறியிருந்தார், don't go to the Gentiles. புறஜாதியிடம் செல்லாதீர்கள் என்று But சொன்னார். here, ஆனால் இங்கே he says, அவர் I கூறுகிறார், am coming. நான் வருகிறேன் என்று It கூறுகிறார். seems contrary to what Jesus already spoken. இயேசு ஏற்கனவே கூறினதுக்கு முரண்படாத காரணம் காணப்படுகிறது. They said that Jesus is lying. They are telling lies. இயேசு பொய் சொல்கிறார் என்று போல காணப்பட்டது. But God does not know how to say lies. அதாவது தேவனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியவே தெரியாது. Why Jesus said, I am going to come? ஏன் இயேசு சொல்கிறார் நான் வருகிறேன் என்று? Because they already
told in Genesis 12, ஏனென்றால் ஆதியாகமம் 12 கூறியிருக்கிறார், those who bless you, I will bless. உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கூறுகிறார். Hallelujah. And that's why அதனால் he said, அவர் I கூறினார், will come. நான் வருகிறேன். Hallelujah. Let me name our Lord Jesus Christ. நாம் பயமுண்டார். And we people நான் ஜனங்களாகிய never were expecting Jesus Christ. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. That's what the prophet God said. அதைதான் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி They கூறுகிறார். did not expect Jesus Christ. புறஜாதிகள் இயேசுவை எதிர்பார்க்கவில்லை. They did not expect Messiah. மேசியாவை புறஜாதிகள் But எதிர்பார்க்கவில்லை. Jesus Christ, ஆனால் இயேசு rich கிறிஸ்து in mercy, இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் rich உள்ளவர், in grace, கிருபையில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர், came to us, நம்மிடம் வந்தார். made us to receive the message of the இந்த hour. மணி நேரத்தில் வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் செய்தார். And Eric testified, இங்கே சகோதரர் எரிக் பூர்ணமாக hallelujah, he made him to, he said, he don't know how the message became there. அவர் சொன்னார், செய்தி புத்தகம் எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை என்று Hallelujah. கூறினார். And also we don't know how it came to us. நமக்கும் தெரியாது அது எப்படி நம்மிடம் It's வந்தது. all because of God's predestination. அது தேவனுடைய முன்குறித்தலில் தான். Brahma says, சகோதரர் பிரணாம் சொல்கிறார், Jesus was to pass by this way. இயேசு அந்த வழியாக கடந்து சென்றிருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. And Jesus இயேசு passed by brother's house. சகோதரர் எரிக்கின் வீட்டின் வழியாக இயேசு வந்தார். The form of the book of the message of the hour. இந்த மணி நேரத்தின் செய்தி புஸ்தக வடிவிலே வந்தார். The same manner, அதே விதமாக today, இன்றைக்கு came the form of the message of the hour. இந்த மணி நேரத்தின் செய்தியின் வடிவிலே Hallelujah. Hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பயப்படுகிறார். Brahma says, பிரணாம் சொல்கிறார், it is perfect predestination. அது பரிபூர்ணமான முன்குறித்தல். Hallelujah. Hallelujah. What we believe today இன்றைக்கு நாம் is விசுவாசிப்பது a perfect predestination. பரிபூர்ண முன்குறித்தல். It is elected by God. அது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது. Selected by God. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது. Not now. இப்பொழுது இல்லை. Before the world is a world. உலக தோற்றத்திற்காக When God was Spirit God. Amen. தேவன் அப்பொழுதே செய்தார். In the Spirit God, அங்கே ஆவியான தேவன், even the thoughts of God. ஆவியான தேவனாலே நாம் அவருடைய சிந்தைகளாக இருந்தோம். Brahma says, பிரணாம் the சொல்கிறார், thoughts of God are eternal. தேவனுடைய சிந்தைகள் நித்தியமானவை. It has eternal quality. அது அதிலே நித்தியமான தன்மை So we காணப்படுகிறது. ஆகவே are நாம் eternal people. நித்திய ஜனங்கள், Came from the thoughts of God. தேவனுடைய சிந்தையிலிருந்து வந்தவர்கள். Manifested in this day. இந்த மணி நேரத்தில் இந்த நாளில் நாம் To வெளிப்படுத்துகிறோம். receive the message of the hour. இந்த மணி நாளில் நாம் வெளிப்பட்டு Brahma says, காலத்தின் செய்தியை the பெற்றுக்கொண்டோம். most blessed people on the face of the earth today. தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார், எல்லா மக்களிலும் காட்டிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். To see the light of this hour. இந்த மணி நேரத்தின் வெளிச்சத்தை ஒளியை காண, To see this evening light. இந்த சாயங்கால வெளிச்சத்தை காண, Hallelujah. The 11th hour people. இங்கே 11ஆம் மணி வேளை செய்யும் மக்கள். And Jesus இயேசு கூறினார், said, இயேசு I கூறினார், am coming. நான் வருகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Jesus இயேசு is coming. வருகிறார். Hallelujah. We are expecting God is coming. நாம் அவருடைய வருகையை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம். Hallelujah. Now, when Jesus said, I am coming, இயேசு நான் வருகிறேன் என்று but he said, sent a word, அவர் ஒரு வார்த்தை but அனுப்பினார். I am not worthy to come to நான் my house. நான் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கு நான் பாத்திரனல்ல என்று Listen carefully now. கூர்ந்து கவனிக்க. The Jews யூதர்கள் went to Jesus, இயேசுவிடம் in சென்றார்கள். the 7th chapter of Luke, லூக்கா 7ஆம் அதிகாரத்தில் that he is worthy. அவர் பாத்திரவான். The centurion, யூதர்கள் இயேசுவின் வீட்டுக்கு எப்படி போனார்கள்? நாங்கள் பாத்திரவான் என்று போனார்கள். ஆனா the centurion, நூற்றுக்கு அதிபதி, and the Jews testified about the centurion to Jesus, அந்த யூதர்கள் நூற்றுக்கு அதிபதியை குறித்து இயேசுவிடம் சாட்சி that சொன்னார்கள். he is worthy. He is worthy. அவர் பாத்திரவான். But he says, ஆனால் அவன் the centurion says, அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி I am not worthy. நான் பாத்திரவான் அல்ல என்றான். Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Jesus Christ. பயப்படாத. So the people ஆகவே ஜனங்கள் know our character, நம்முடைய குணாதிசயத்தை how அறிந்திருக்கிறார்கள். we live, நாம் எப்படி ஜீவிக்கிறோம் our என்று அறிந்திருக்கிறார்கள். character. நம்முடைய The குணாதிசயம் prophet says, தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், influence somebody. யாராவது ஒருவரை செல்வாக்குக்குள்ளாக கொண்டு வரப்படி. Hallelujah. That's why the message came to us, அதனால தான் செய்தி நம்மிடம் to வந்திருக்கிறது. influence somebody. யாராவது ஒருவருக்கு நாம் ஒரு பாதிப்பாக செல்வாக்காக இருக்கும்படி. They watch our life. அதாவது
watch our lives. நம்முடைய ஜீவியங்களை அவர் பார்க்கிறார். Everything, every move. ஒவ்வொரு அசைவையும் பார்க்கிறார். Lord, not only Lord is looking at our move, தேவன் நம்முடைய அசைவுகளை மாத்திரம் பார்க்கவில்லை. the devil also looking at our move. பிசாசும் நம்முடைய அசைவுகளை பார்த்து The கொண்டிருக்கிறார். people also are looking at our move. மக்களும் நம்ம அசைவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So what kind of a life we will live? என்ன விதமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறோம்? So the Jews in those days, ஆக அந்த நாளிலே யூதர்கள் see the சொன்னார்கள், life of the centurion, பாருங்கள் அந்த நூற்றுக்கணக்கான வாழ்க்கையை பாருங்கள். told Jesus, இயேசுவிடம் சொன்னார், he is worthy. அவன் பார்த்தவன். Hallelujah. Prabhupada says, பிரணாம் சொல்றார், see the life of Ruth. ரூத்தின் வாழ்க்கையை பாருங்கள். All the Bethlehemites knew who Ruth was. ஆகிய பெத்லகேமியர் ரூத் யார் என்பதை பார்த்தார். A character. அவளுடைய குணாதிசயம். Hallelujah. Hallelujah. So the Jews told Jesus, அப்பொழுது யூதர்கள் இயேசுவிடம் he is கூறினார்கள், worthy. அவன் பார்த்தவன். But this man said, ஆனால் இந்த மனிதன் I am சொல்றான், not worthy. நான் பார்த்தவன் அல்ல. It will take some time. Shall it take some time? Because English will travel. கூடுதலாக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளட்டும். இங்கிலீஷ் என்றால் கொஞ்சம் பெரிய மெசேஜ். A little big message. இது ஒரு பெரிய செய்தி. கொஞ்சம். Now, he says, an experience of great humility. Yes. He said, I am not worthy. நான் பாத்திரவான் அல்ல. It is an experience of great humility. மகத்தான ஒரு தாழ்மையின் அனுபவம் அது. Hallelujah. Hallelujah. His personal unworthiness. அவனுடைய தனிப்பட்ட பாத்திரம் இல்லாத காரியம். Hallelujah. We are unworthy people. நாம் பாத்திரம் மற்றவர்கள், பாத்திரம் To இல்லாதவர்கள். get this message, இந்த செய்தியை பெற்றுக்கொள்ள நாம் பாத்திரம் மற்றவர்கள். we are not worthy. நாம் worthy, நாம் பாத்திரம் அல்ல. But God, தேவன் rich in mercy, இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர். hallelujah, Hallelujah. thought us before the foundation of the world, உலகத்தோடு முன்பாக இதை நினைத்தார். because He placed the seed inside. ஏனென்றால் வித்தை நமக்குள்ளாக வைத்தார். As the prophet said, தீர்க்கதரிசி சொன்னது, the eternal life was already inside. நித்திய ஜீவன் நமக்குள்ளே ஏற்கனவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Even though we were sinners outside, நாம் வெளிப்புறமாக பாவிகளாக இருந்தார். but the seed was living inside all the time. அந்த எல்லா நேரமும் அந்த வித்து நம்ம உள்ளாக எரிந்து கொண்டிருந்தது, வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது. Fourth seal, நாலாவது முத்திரை, para number 95. fourth seal, revelation of seven seals, fourth seal, para number 95. Fourth seal, para 95. I will read in English. அவர் ஆங்கிலத்தில் வாசிப்பார். Fourth seal, para 95. He said, and the same thing with a human being is a task. மனிதன் வாழ்க்கையில் சம்பவிக்கும் ஒரு செயலுக்கு அது உதாரணமாக, When all the mist had moved away, அந்த all the mist had moved away, 95. அவனுக்குள்ளுக்கும் எல்லாம் அங்கே மறைந்து போன பொழுது, The revealed truth to the real seed laying there. மனுஷனுக்கும் வித்தை மறைக்கும் யாவும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியத்தினால் நீக்கப்பட்டு, The real seed, ரியல் சீட், உண்மையான வித்து, உண்மையான God is real. தேவன் உண்மையுள்ளவர். So the real seed உண்மையான வித்து laying there அங்கே மறைந்து is கிடக்கிறது. still germinate. அது இன்னும் உயிர் பெறவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. It's already there. அது ஏற்கனவே இருந்தது. It's not germinate. அது துளிர் பெறவில்லை. But the real truth, he said, ஆனால் அவர் சொல்கிறார், உண்மையான வித்து, the light of the gospel can strike it by சுவிசேஷ- true dedication of the word. சுவிசேஷ ஒளியானது அதன் மேல் படுமானால் It will live. அது ஜீவிக்கும். Hallelujah. Hallelujah. So the real seed was laying here. ஆகவே உண்மையான வித்து உள்ளே And கிடக்குது. all the things of the world were hiding. அங்கே உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் அதை மறைத்துக் But கொண்டு, the light of the gospel ஆனால் சுவிசேஷ ஒளியானது penetrated through all the things of the world, உலகத்தின் காரியங்களூடாக அந்த ஊடுருவி சென்று touched the seed, அந்த வித்தை தொட்ட பொழுது then it germinated. அப்பொழுது அது துளிர் விட ஆரம்பித்தது. Hallelujah. Hallelujah. Look at the Samaritan woman. அங்கே சமாரியஸ்திரியை She பாருங்கள். was a prostitute. அவள் ஒரு வேசியாக இருந்தாள். But the real seed was laying there. ஆனால் உண்மையான வித்து அவளுக்குள்ளாக இருந்தது. But the light, the Son of Man, the light, Jesus, மனுஷகுமாரன் ஒளி இயேசு struck the seed. அந்த வித்தின் மேல் பட்ட பொழுது It got life. அது ஜீவன் பெற்றது. Then he said it will believe.
it will believe. அது விசுவாசிக்கும். So now we believe the message. இப்பொழுது நாம் செய்தியை Now we விசுவாசிக்கிறோம். know who we are. இப்பொழுது நாம் யார் என்பதை நாம் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Now, இப்பொழுது after the light has come in our life, இப்பொழுது அந்த ஒளியா வெளிச்சமானது நம் வாழ்க்கைக்குள்ளாக வந்திருக்கும் you பொழுது cannot live the same life again. நீங்கள் மறுபடியும் பழைய வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. Hallelujah. Because ஏனென்றால் it has got light in it. ஏனென்றால் அதில் நமக்குள்ளாக நாம் வெளிச்சத்தை கொண்டிருக்கிறோம். Praise the name of our Lord Jesus Christ. கர்த்தர் நாமத்துக்கு So now we listen. ஆகவே இப்ப கவனியுங்கள். His personal unworthiness. இப்பொழுது தனிப்பட்ட அபாத்திரமானது. That is it. அவர் He சொல்றார், was not suitable that Jesus should come to his house. இயேசு தம்முடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கு அவன் பார்த்த தகுதி வாய்ந்தவன் அல்ல என்றார். Even though he was a friend of Jews. அவன் யூதர்களுக்கு நண்பனாய் இருந்தார். Even though he loved the nation of Israel. இஸ்ரேல் தேசத்தை அவன் நேசித்திருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. But he said, ஆனால் அவன் I am not worthy. நான் பாத்திரவான் Because என்றார். Jesus, ஏனென்றால் இயேசு is God. அவர் தேவன். We'll see afterwards. அதற்கு நாம் பார்ப்போம். Hallelujah. He said, prophet said, you always want to feel a lot little than what you are. அதாவது நீங்கள் எப்பொழுதுமே இருப்பதை காட்டிலும் சிறிது தாழ்வாகவே இருக்க விரும்புகிறீர்கள். Lot little than what you are. நீங்கள் இருப்பதை காட்டிலும் இன்னும் தாழ்மையாக நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். Don't never be big in your small side. உன்னுடைய பார்வையிலே நீ ஒரு பெரியவனாக நினைத்துக் கொள்ளாதே. The prophet says, சொல்கிறார், be humble all the time. எந்த நேரமும் தாழ்மையாக Because God hides himself in humility. ஏனென்றால் தேவன் தம்மை தாழ்மையில் தான் மறைத்துக் கொள்ளுகிறார். Hallelujah. He said, அவர் கூறுகிறார், if you are big, நீங்கள் பெரியவனாக நினைத்தால் let somebody say you are big. Somebody say about you. நீ ஒரு பெரிய மனுஷன், உண்மையாக நீ ஒரு பெரிய மனுஷன் என்றால் வேறு ஒருவர் உன்னை பார்த்து இவன் பெரிய ஆள் என்று சொல்லட்டும். No, listen what the man said. இப்பொழுது இந்த மனிதன் சொல்வதை His பாருங்கள். respect to Jesus. His respect to Jesus. அவன் இயேசுவுக்கு கொடுத்த மரியாதை It's all taken from the prophet's message. எல்லாம் நான் சொல்வதெல்லாம் தீர்க்கதரிசி செய்திலிருந்து எடுத்தது. Hallelujah. Hallelujah. So this man's respect to Jesus, ஆகவே இந்த மனிதன் இயேசுவுக்கு மரியாதை செலுத்தினான். he recognized அவன் அடையாளம் that கண்டுபிடித்தான். sickness and sin and everything was under Jesus' control. அவன் எதை கண்டுபிடித்தான் என்றால் வியாதி, பாவம் மற்ற எல்லாம் இயேசுவின் கட்டுக்குள் இருந்தது என்பதை கண்டுபிடித்தான். Very told about this. Everything under control. எரிக் சொன்னார் எல்லாம் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. He recognized that sickness and sin and everything was under Jesus' control. அவன் அடையாளம் கண்டுகொண்டான் வியாதி மற்றும் எல்லாமே அவரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தது. That he could control. அதனால் இயேசுவால் அதை கட்டுப்படுத்த In முடியும். your life, உங்கள் whatever வாழ்க்கையில் comes in your life, உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன whatever நடந்தாலும் problem comes in your life, என்ன பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் what a வந்தாலும், sickness comes in your life, எந்த வியாதி உங்கள் வாழ்க்கையில் what வந்தாலும், opposition comes in your life, எந்த எதிர்ப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் be sure நிச்சயமாக நன்றாக that Jesus is in control of everything. எல்லா காரியத்தையும் இயேசு கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார் என்று நிச்சயித்துக் கொள்ளுங்கள். Hallelujah. When there was a storm, ஒரு புயல் இருந்த பொழுது hallelujah, in the sea, when Jesus started going in the boat, அங்கே படகிலே இயேசு சென்ற பொழுது அங்கே ஒரு புயல் there வந்தது. was a storm, அங்கே ஒரு புயல் வந்தது. but everything was in control. ஆனால் எல்லாமே கட்டுக்குள் The Lord இருந்தது. said, பிரணாம் சொல்கிறார், Jesus was unconscious of fear. அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பயம் என்ற ஒரு காரியத்தை இயேசுவுக்கு தெரியாதா? Hallelujah. Amen. So the seals are open today இன்றைக்கு முத்திரைகள் to திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. take away the fear. பயத்தை எடுத்து போட 7 முத்திரைகள் The திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. Lord said, பிரணாம் I சொல்கிறார், go all over the world. நான் உலகம் முழுவதும் செல்கிறேன். What I see among the people மக்கள் அன்று நான் காண்பது is என்னவென்றால் fear. பயம்தான் இருக்கிறது. But the message is come, ஆனால் செய்தி வந்திருக்கிறது, take away your fear. உங்கள் பயத்தை எடுத்து போட செய்தி வந்திருக்கிறது. Because ஏனென்றால் the message has come to control your life. அதாவது இந்த செய்தி ஏன் வந்திருக்கிறது? உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர. Hallelujah. Because the word in the soul, ஆகவே வார்த்தை ஆத்மாவில் இருக்கிற soul வார்த்தை controls the spirit, இப்பொழுது ஆத்மா ஆவியை கட்டுப்படுத்துகிறது. spirit controls the body. ஆவி சரீரத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. So look at this man, the centurion. இப்பொழுது இந்த 110 பாருங்க. And the authority of the word, அந்த வார்த்தையின் அதிகாரம் Jesus Christ, the authority of the word, Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்து he is the supreme ruler of heavens and earth. வானத்தையும் பூமிக்கும் மேம்பட்ட ஆளுகை செய்பவர் இயேசு கிறிஸ்து தான். Question answer. கேள்வி பதில் உத்தரவில் question answer on the seats 152. 152. See where the authority is. இங்க அதிகாரம் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. 152.
Para 152. Now, இப்பொழுது where is the power of God? தேவனுடைய வல்லமை எங்க இருக்கிறது? Where is God at? தேவன் எங்க இருக்கிறார்? If all the power of the heaven and all the power that is in earth வானத்தில் உள்ள எல்லா அதிகாரமும் பூமியில் உள்ள சகல அதிகாரமும் has been given, கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. now where is God at? இப்பொழுது தேவன் எங்கே இருக்கிறார்? There he is. See, அவர் அங்கே தான் இருக்கிறார். that is what is talking to you, or what is talking to you. அவங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பவர் அவர்தான் Jesus Christ என்பதை is கவனியுங்கள். after the resurrection. அங்கே உயிர் தெழுந்த இயேசு, All the power of God, தேவனுடைய வல்லமை எல்லாம் power of out of heaven, all the power that is in earth வானத்தில் பூமியில் இருக்கிற எல்லா வல்லமையும் is in Jesus. அது இயேசுக்குள்ளாக இருக்கிறது. That is what talking to you. அதுதான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. Same Jesus அதே இயேசு talking to the bride today. இன்றைக்கு மணவாட்டியிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. The Hallelujah. Roman centurion இப்பொழுது ரோமன் நூற்றுக்கு recognized அங்கே மணவாட்டி that he is the supreme ruler of heavens and earth. அவன் கண்டுபிடித்தது வானத்திற்கும் பூமிக்கும் மேற்பட்ட சுப்ரீம் ஆளுகை செய்பவர் அவர்தான். And this centurion, எந்த நூற்றுக்கு he was a pagan, அவன் ஒரு அஞ்ஞானி. his approach, அவனுடைய அணுகுமுறை he says, அவர் கூறுகிறார் he was unworthy தான் பாத்திரன் அல்ல என்று கூறுகிறார். and came humble and reverent. அவன் பயபக்தியோடும் நடுக்கத்தோடும் வந்தான். That's how we have approached Jesus Christ, நாம் அப்படித்தான் இயேசுவை அணுக வேண்டும். with all humility, எல்லா தாழ்மையுடனும் with all reverence. எல்லா பயபக்தியுடனும். Hallelujah. Hallelujah. Because ஏனென்றால் his word is the power of authority. ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தை தான் அவருடைய அதிகாரம். What he says, it will be. அவர் என்ன சொன்னாரோ அது நடக்கும். So this centurion, இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி that Jesus இயேசு is the omnipotent. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். He knows அவர் when அறிந்திருக்கிறார். the omnipotent spoke, சர்வ வல்லமை பேசும் பொழுது miracles will take place. அற்புதங்கள் நடைபெறும். So therefore, ஆகவே this centurion இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி knew the power, I recognize the power of Jesus. இயேசுவின் அதிகாரத்தை அவன் அடையாளம் கண்டு கொண்டான். Prabhu says, பிரணாம் சொல்கிறார், Jesus was the boss of the whole situation. இயேசுதான் முழு சிருஷ்டிக்கும் பாஸாக இருந்தார். சூழ்நிலைக்கும் பாஸ், அதிகாரியாக அவர் பாஸ். He is the boss of all situations. எல்லா சூழ்நிலைக்கும் அவர் பாஸ். In your situation, உன்னுடைய சூழ்நிலை, my situation, என் சூழ்நிலை, we must recognize நாம் ஒன்றை காண வேண்டும். Jesus is the boss. இயேசுதான் பாஸ், அதிகாரி. Everything has to obey. எல்லா காரியமும் அவருக்கு கீழ்ப்படிய All வேண்டும். sickness has to obey. எல்லா வியாதியும் அவருக்கு கீழ்ப்படிய The வேண்டும். Lord says, பிரணாம் in the சொல்கிறார், blood issue, man, blood issue. அங்கே இந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ 12 years, 12 வருஷம் the devil could not obey to the medicine. பாருங்கள், 12 வருஷமாக the devil could not Obey to medicine, take the medicine. அந்த மருந்தினால் பிசாசை devil could not No, the devils could not obey to the medicine. மருந்துகள் சொல்வதற்கு பிசாசுகள் கீழ்ப்படியவில்லை. And all physicians, எல்லா டாக்டர்கள் she spent all her wealth. தன் ஆஸ்தி எல்லாம் அவள் They செலவழித்தார். could not obey. ஆனால் அவருடைய வியாதி கீழ்ப்படியவில்லை. But to Jesus, ஆனால் இயேசு பிரணாம் he சொல்கிறார், had a bomb. இயேசுவிடமா ஒரு தைலம் இருந்தது. That is the Holy Spirit. அது பரிசுத்த ஆவி. Hallelujah. Without measure. அளவுக்கு இல்லாத, Without measure. அளவில்லாத. So this demon ஆகவே இந்த பிசாசு could not obey. கீழ்ப்படியவில்லை. But Jesus, ஆனால் இயேசு he obeyed. இயேசு வந்த பொழுது So everything has to obey Jesus. ஆகவே எல்லாமே இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். Because ஏனென்றால் he is the boss of the whole situation. எல்லா சூழ்நிலைக்கும் அவர்தான் அதிகாரி, பாஸ். And Jesus அந்த has இயேசு come in word form today. இன்றைக்கு வார்த்தை வடிவிலே இங்கே வந்திருக்கிறார். Hallelujah. So everything has to obey to the word of this hour. ஆகவே இந்த மணி நேரத்தில் வார்த்தைக்கு எல்லாமே கீழ்ப்படிய வேண்டும். Everything has to obey to the revealed word of this hour. இந்த மணி நேரத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைக்கு எல்லாமே கீழ்ப்படிய வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. And the prophet says, திரும்ப சொல்கிறார், he says, அவர் சொல்கிறார், then he sent a word to Jesus. இப்போ அவர் இயேசுவிடம் சொன்னார், One of the soldiers failed to obey him. It was death penalty. அதாவது
ஒரு போர் வீரன் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்வதை கீழ்ப்படையவில்லை என்றால் அவனுக்கு மரண தண்டனை, penalty. மரண தண்டனை. Hallelujah. Hallelujah. And this man recognized ஆகவே இந்த மனிதன் அதை that the same authority Jesus இயேசு அந்த அதே அதிகாரமாக இயேசு over evil spirits and sickness. அசுத்த ஆவிகள் மேலும் வியாதிகள் மேலும் அங்கே வந்திருந்த அதே அதிகாரம். Therefore the centurion said, ஆகவே அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி please சொன்னார், don't come to my house. என்னுடைய வீட்டுக்கு வர வேண்டாம். Hallelujah. ஹalleluya. You speak the word. நீங்கள் வார்த்தையை பேசுங்கள். Hallelujah. Amen. And he says, அவர் கூறினார், in Luke he says, பரிசுத்த லூக்காவில் you சொன்னார், speak the word only. அதாவது நீ ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் பேசும், I don't want anything. வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம். Just be there. அது அப்படியே இருக்கட்டும். Speak the word. வார்த்தையை பேசுங்கள். Speak the word only. வார்த்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லும். Hallelujah. Praise the name of Lord Jesus. கர்த்தர் நாம் மகிமைப்பதாக. Because ஏனென்றால் when you speak, நீங்கள் பேசும் பொழுது thus said the Lord. அது கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது. So thus said the Lord will never fail. ஆகவே கர்த்தர் உரைக்கிறது எப்பொழுதுமே தோல்வி உறாது. All of the Bible வார்த்தையின் வேதாந்தத்தின் எல்லா வார்த்தைகளும் is the thus said the Lord. கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்பதை And the revelation someone sees அங்கே 7 முத்திரையின் வெளிப்பாடு it is thus said the Lord. அது கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது. It will never fail. அது ஒருபோதும் தவறாது. So the centurion said, ஆகவே நூற்றுக்கு அதிபதி சொன்னார், yes, speak the word only. வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், I don't want anything. வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம். I don't want you to come to my house. நீங்கள் வீட்டுக்கு வர நான் பாத்திரம் I அல்ல, am unworthy man. நான் பாத்திரம் அல்ல, Though I am a centurion, நான் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியாக though I am இருக்கிறேன். having the authority, ஒரு மனிதன் மேல் எனக்கு அதிகாரம் and இருந்தாலும் everybody has to obey to me. நான் சொல்வதை எல்லாம் கீழ்ப்படிந்தாகணும் மற்றவர்களுக்கு. But thou ஆனால் நீரோ did not come to my என் house. வீட்டுக்கு வர வேண்டாம், I am unworthy. நான் பாத்திரம் அல்ல, Speak the word only. நீங்கள் வார்த்தையை மாத்திரம் சொல்லுங்கள் என்றார். Because ஏனென்றால் speak the நீங்கள் word. வார்த்தையை சொல்லுங்கள், That is thus said the Lord. அது கர்த்தர் உரைக்கிறதா. That is sufficient. அது போதுமானது. And today, இன்றைக்கு thus said the prophet said, தீர்க்க சொல்றார், what we hear, நாம் கேட்பது என்னவென்றால் thus said the இது Lord. கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது. The word for this hour. இந்த மணி நேரத்தின் வார்த்தை Hallelujah. Amen. It will never fail. அது ஒருபோதும் தவறவே தவறாது. The prophet of God says, தேவனுடைய you தீர்க்க cannot சொன்னார், find one mistake here. இதிலே ஒரு தவறும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. You cannot find any mistake in Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுல ஒரு தவறும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க So முடியாது. this is Jesus Christ. ஆகவே இது இயேசு கிறிஸ்து, The revelation of Jesus Christ இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பாடு in his entirety. இப்போ அவருடைய முழுமையில். Hallelujah. Hallelujah. Listen now. இப்பொழுது கவனியுங்கள். Because ஏனென்றால் he recognized அவன் Psalms 33:9. அவன் அடையாளம் கட்டுக்கொண்டான். அவன் சங்கீதம் 33:9. 33:9. Psalms 33:9. Psalms 33:9. Psalms 33:9. For he spake, Yeah. and it was done. He commanded, and it stood fast. For he spake and it was done. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட He நிற்கும், commanded, it stood fast. அவர் கட்டளையிட நிற்கும். Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமம் Noting மகிமைப்படுவதாக. down Psalms 110, இப்பொழுது Psalms 107:20. சங்கீதம் 107 20. And Psalm 147:15. இப்பொழுது சங்கீதம் 147:15. And God sends His word. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார். Hallelujah. Now listen now. இப்பொழுது He said, அவர் சொன்னார், speak the word. வார்த்தையை பேசுங்கள், Then these are higher praise. அது ஒரு உயர்நிலை. Hallelujah. And speaking the word வார்த்தையை பேசுங்கள், is a higher place. அது உயர்வான ஒரு நிலை. Hallelujah. Hallelujah. And man shall not live by bread alone, மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, but by every word தேவனுடைய ஒவ்வொரு that வாயிலும் proceedeth out of the mouth of God. ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். Hallelujah. Hallelujah. So Jesus இயேசு commands all will be Jesus commands will be obeyed. இயேசுடைய கட்டளைகள் கீழ்ப்படியப்பட வேண்டும். Sickness has to obey. இயேசுவின் கட்டளைகள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். Storm has to obey. ஜாதி கீழ்ப்படிய வேண்டும், புயல் கீழ்ப்படிய வேண்டும். Because he is ஏனென்றால் the original source of power, ஏனென்றால் அதிகாரத்தின் மூல வித்தை அவர்தான். having control over all things. அவர் எல்லாவற்றையும் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர். So the Roman centurion ஆக ரோம நூற்றுக்கதிபதி knew that all Jesus had to speak the word. ரோம நூற்றுக்கதிபதி அறிந்திருந்தார், இயேசு செய்வது ஒன்றே ஒன்றுதான், அவர் பேசினால் போதும். Praise the Lord. Finish. Finish.
முடிவு. And he knew Jesus was God's provided way. அவன் அறிந்திருந்தான் இயேசுதான் அந்நாளுக்கென்று அருளப்பட்ட வழி. That's where his faith lay. அங்கதான் அவனுடைய விசுவாசம் அங்கே அடித்தளமிட்டு கிடந்தது. Just speak the word. வார்த்தையை மாத்திரம் பேசுங்கள். Because he cares when you care. ஏனென்றால் நீங்கள் அக்கறை கொள்ளும் பொழுது இயேசு உங்கள் மேல் அக்கறை கொள்கிறார். So the Gentiles புறஜாதிகள் wanted Jesus to speak the word. அங்கே புறஜாதிகள் இயேசு வார்த்தையை பேச வேண்டும் என்று விரும்பினர். Listen carefully now. நல்ல கூர்ந்து So we quoted that all people marveled at Jesus. இப்பொழுது நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் எல்லா மக்களும் இயேசுவை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆனால் இங்கே Jesus marveled. இயேசு ஆச்சரியப்படுகிறார். See, பாருங்க. hallelujah. The people marveled at Jesus. மக்கள் இயேசுவை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். But here, இங்கே Jesus marveled. இயேசு ஆச்சரியப்பட்டார். Hallelujah. Hallelujah. Let's see the word. 8. மத்தேயு 8. When Jesus heard him, இயேசு இதை கேட்டு listen, when Jesus heard him, he marveled. ஆச்சரியப்பட்டு இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு Jesus marveled. இயேசு ஆச்சரியப்பட்டார். On a Gentile. ஒரு புறஜாதி இப்படி செய்கிறானே என்று ஆச்சரியப்பட்டார். And he said, அவர் சொல்கிறார், verily I say unto you, அவர் சொன்னார் தமக்கு பின் சொல்லுகிறவர்களை நோக்கி, I have not found so great faith, no, not in Israel. இஸ்ரவேலுக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Not in Israel, not in Israel. All of இப்படிப்பட்ட Israel. விசுவாசத்தை நான் காணவில்லை. Not found so great faith. இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான விசுவாசத்தை நான் காணவில்லை. Hallelujah. Listen carefully. In the gospel, இங்கே சுவிசேஷத்திலே Jesus marveled at 2 places. இரண்டு இடத்தில் இயேசு ஆச்சரியப்பட்டார். Hallelujah. Hallelujah. One ஒன்று about the centurion, நூற்றுக்கதிபதியை குறித்து, and then in Mark 6:6. இப்பொழுது மார்க் 6 மார்க் 6 மார்க் 6 அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களிலே சுற்றித் திரிந்து உபதேசம் பண்ணினார். Hallelujah. Now he said, Jesus இயேசு marveled at their unbelief. அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து That was in ஆச்சரியப்பட்டார். Israel. இஸ்ரவேலில் இருந்த அவிசுவாசம். But there is a Gentile. அங்கே ஒரு புறஜாதி இருந்தார். Jesus marveled at his great faith. அங்கே ஒரு புறஜாதிக்கு இருந்த அந்த மகத்தான பெரிவார் விசுவாசம். Not an ordinary faith. இயேசு ஆச்சரியப்பட்டார். சாதாரண விசுவாசம். It's a great faith. அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த பெரிய விசுவாசத்தை. But it's in own country in Israel. ஆனால் அவருடைய சொந்த தேசமாகிய இஸ்ரவேல். And he marveled at the unbelief. ஆனால் அவர்கள் கொண்டிருந்த அவிசுவாசத்தை குறித்து அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். Listen now. Then Jesus said, அப்பொழுது இயேசு கூறினார். you are saying follow. 8:11. Matthew 8:11. After the comment he said, now he said, I say unto you, that many shall come from the east and west. அநேகர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து வந்து shall sit down with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. பரலோகத்தில் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு இவர்களோடு பந்தியிருப்பார்கள். There will be a group of people அங்கே ஒரு கூட்ட மக்கள் இருப்பார்கள் from all over the world உலகம் முழுவதும் இருந்து who will have faith like this faith. இந்த Century. இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை போல கிழக்கிலும் மேற்கிலிருந்து வருகிற எல்லாரும் விசுவாசத்தை கொண்டிருப்பாங்க. Hallelujah. So what Jesus was speaking here, இங்கே இயேசு பேசிக்கொண்டு after he was commenting about the faith, the great faith of the centurion, அப்பொழுது அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியின் மகத்தான விசுவாசத்தை குறித்து அவர் பேசினார். then after he said, அதற்கு அப்புறம் அவர் கூறுகிறார், this kind of faith, இந்த விதமான ஒரு விசுவாசம், when the group of people will have this kind of faith, they will come in the rapture. இந்த விதமான விசுவாசத்தை கொண்டிருக்கிற மக்கள் கூட்டம் ராப்சரில் வருவார்கள். Right? Psalms சங்கீதம் 107. சங்கீதம் 107 1 to 3. 1 முதல் 3 வரை.
Now psalmist says, இப்பொழுது கவனியுங்கள். சங்கீதத்தில் சொல்கிறார், "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. for His mercy endures forever." அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. Listen. Next he says, "Let the redeemed of the Lord say so." அதாவது Let the redeemed be kept up. Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered from out of the land, from east, from the west, from the north, and from the south. இங்க பாருங்க 2-3 சேர்த்து வருகிறது. கர்த்தரால் சத்துருவின் கைக்கு நீங்களாக மீட்கப்பட்டு கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் உள்ள பல தேசங்களிலிருந்து சேர்க்கப்பட்டவர்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது. Hallelujah. Listen now. Those who are redeemed. மீட்கப்பட்டவர்கள். When you look at the Scofield Bible, ஸ்கோஃபீல்ட் வேதாகமத்தை it's a redeemed man, Goel. அந்த மீட்கப்படுவர் பேர் கோயல். Goel. Hallelujah. The redeemer, kinsman redeemer is called Goel. மீட்கும் இனத்தான் பேர் கோயல். So those who are redeemed by God, அவர்கள் தேவனால் மீட்கப்பட்டவர்கள். from all over the world, உலகம் முழுவதும் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டவர்கள். from north to south, மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரை, east to west, கிழக்கு the redeemed, வடக்கிலிருந்து தெற்கு வரை, மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரை they will give thanks unto the Lord for His good. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர் என்று சொல்வார். For ஏனென்றால் His mercy அவருடைய இரக்கங்கள் endureth forever. மாறாதவைகள் என்றென்றும் உள்ளது. And they were redeemed from the hand of the enemy. சத்துருவின் கையிலிருந்து நீங்களாக்கப்பட்டவர்கள். And they only say, அவர்கள் மாத்திரம் சொல்கிறார்கள், God is good. தேவன் நல்லவர் So என்று. Jesus is saying here, என்றால் இயேசு இங்கே கூறுகிறார், like this faith of the century, இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியின் விசுவாசத்தை so போல there will be a group of people அதே போலவே ஒரு மக்கள் கூட்டம் இருக்கும், from all over the world, உலகம் முழுவதுமாக இருந்து gathered by the gospel of Jesus இயேசு Christ. கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தினாலே ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட அந்த மக்கள் They will be redeemed. அவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள். He says, அவர் கூறுகிறார், they will come there, அவர்கள் அங்கே வருவார்கள். sit with Abraham, ஆபிரகாமோடு, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபோடு in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். Hallelujah. So Jesus, ஆகவே இயேசு speaking here of the third fullness, saying, இங்கே மூன்றாம் விழுப்பு செய்தியை குறித்து பேசுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. In the name of our Jesus Christ. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை So உண்டாவதாக. this message, இந்த செய்தி hallelujah. Hallelujah. The centurion declares Jesus only இப்பொழுது இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதி இயேசுவை to பார்த்தார். speak the word. வார்த்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்று சொன்னார். Hallelujah. ஆனால் hallelujah. And today, இன்றைக்கு God sent a prophet தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பினார். and revealed the book of redemption. யூபின் புத்தகத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார். Hallelujah. Hallelujah. Revealed the names in the book of the redemption, அங்கே மீட்பின் புத்தகத்தில் இருந்த பெயர்களை which வெளிப்படுத்தினார். Adam lost in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் இழந்து போன அந்த புத்தகத்தை Now, இப்பொழுது and the pillar of fire came, இப்பொழுது அக்னி சமம் கீழே வந்தது. and spoke the power of God. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனம் Real பேசினது. message அது சொன்னது was spread all over the world. செய்தி உலகம் முழுவதுமாக செல்லும் என்று சொன்னது. Hallelujah. Hallelujah. North, south, east, and west. வடக்கு கிழக்கு மேற்கு கிழக்கு All over the world. உலகம் முழுவதுமாக 7 times. 7 முறை All over the world. 7 முறை சுற்றி The வரும் message இந்த செய்தி went. சென்றது. Understand now? புரியுதா What உங்களுக்கு? Jesus is speaking here. ஏனென்றால் இயேசு இங்கே ஒரு There will be a பேசுகிறார். group of people அங்கே ஒரு கூட்டம் who மக்கள் will have இருப்பார்கள். faith like this man. இயேசு இந்த மனிதன் விசுவாசத்தை Who போல said, speak the word only. வார்த்தையை மாத்திரம் சொல்லும் என்று சொன்ன அந்த மனிதன் புறஜாதி. Not after science. அவன் விஞ்ஞானத்தை கொண்டு பின்னால் செல்லவில்லை, Not gifts. வரத்தின் பின்னால் But on the செல்லவில்லை, word only. வார்த்தையின் பின்னால் மாத்திரம் சென்றார். Hallelujah. Hallelujah. The book of redemption, மீட்பின் புஸ்தகம் which Adam lost ஆதாம் எழுந்த அந்த மீட்பின் புஸ்தகம். நல்ல கூர்ந்து கவனியுங்கள். when Jesus died on the cross. இயேசு சிலுவையில் மரித்த பொழுது John was there. யோவான் அங்கே இருந்தார். He was with Jesus all the time. அவன் இயேசுவோடு எப்பொழுதுமே இருந்தார். He loved him the more. அவர் இயேசுவை மிக அதிகமாக நேசித்தார். And he was in the bosom of Jesus. அவன் இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ந்திருந்தார். And went with Jesus. இயேசுவோடு அவன் சென்றான். And slept with Jesus. அவன் இயேசுவோடு படுத்துக் கொண்டிருந்தான். Ate with Jesus. இயேசுவோடு சாப்பிட்டான். Fishing with Jesus. இயேசுவோடு உட்கார்ந்து When he கொண்டிருந்தான். was lying on the cross, அவர் சிலுவையில் தொங்கின பொழுது Jesus இயேசு did not speak to him about the sins. அப்பொழுது இயேசு முத்திரைகளை குறித்து அவனிடம் பேசவில்லை. He was so close to him. யோவான் இயேசுவுக்கு மிக நெருங்கினனாக When இருந்தார். other disciples fled away from the sea, எல்லா சீஷர்களும் காட்சியிலிருந்து ஓடின பிறகு and John was the only one standing before
the cross, சிலுவைக்கு முன்பாக இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட பொழுது, when he was suffering there on the cross, அங்கு அவர் பாடுகளை பட்டபோது யோவான் மாத்திரம் தான் நின்றிருந்தான். he heard the seven words இயேசு சொன்ன 7 வார்த்தைகளை அவன் கேட்டான். but he did not reveal the 7 seals to him. ஆனால் அவனுக்கு அவர் 7 முத்திரைகளை வெளிப்படுத்தவில்லை. Right? ஆமென். Hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus, இயேசு according to his plan, அவருடைய திட்டத்தின்படி, predestinated plan, அவருடைய முன்குறிக்கப்பட்ட that திட்டத்தின்படி, an angel has to come in this day. இந்த நாளிலே ஒரு தூதன் வர வேண்டும். The 7th angel has to come in this world. 7ஆம் தூதன் இந்த நாளிலே வர வேண்டும். And this man, இந்த மனிதன், this prophet, இந்த has தீர்க்கதரிசி, get the revelation of the book of redemption இந்த மீட்பின் புத்தகத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை இந்த தீர்க்கதரிசி பெற வேண்டும். and preach the seals, இந்த முத்திரைகளை பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும். and a little group of people. அங்கே ஒரு சிறு மக்கள் கூட்டம் மாத்திரமே. When you look at the seals, இப்பொழுது முத்திரைகள் நாம் பார்க்கும்போது, those who are going the rapture, எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் செல்பவர்கள் it says like this. விதமாக கூறுகிறது. Ah, 370. Correct. இப்போது நாலாம் முத்திரை, Fourth seal, 470, 370 says, 4ஆம் முத்திரை 370. 370. I have 700 prepared names. நான் 700 தயாரித்துள்ள பெயர்களை வைத்துள்ளேன். Hallelujah. 700 prepared names. A list. அதாவது பாருங்கள், நான் தயாரித்து வைத்திருக்கிற 700 பேர் லிஸ்ட். Jesus had prepared a list. இயேசு ஒரு லிஸ்டை, ஒரு பெயர் பட்டியலை தயாரித்து வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Those who will go in the rapture alive. Go in the rapture. உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படல் செல்பவர்கள். There's a small group of people. ஒரு சிறு மக்கள் குழு. God has already prepared the list. தேவன் ஏற்கனவே ஒரு பெயர் பட்டியலை தயார் செய்து விட்டார். Hallelujah. Hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ. கர்த்தர் நாம் மகிமைப்படுத்துவார். And now listen, before we close, நாம் முடிக்கும் முன்பாக Prophet said, now notice, இப்பொழுது கவனியுங்கள். now, இப்பொழுது, the same as now, இப்பொழுது they rejected identified deity. அங்கே அடையாளப்படுத்தப்பட்ட தெய்வீகத்தை அவர்கள் வேண்டாம் என்று புறக்கணித்தார்கள். Hallelujah. Go today. அங்கே In the time of Jesus, when he was on this earth, இங்கே இயேசு பூமியின் மேல் இருந்த பொழுது, hallelujah, Hallelujah. they reject identified deity. அங்கே அவர்கள் அந்த புறக்கணிக்கப்பட்ட தெய்வீகத்தை அவர்கள் வேண்டாம் என்று தள்ளினர். Do you get it? உங்களுக்கு புரிகிறதா? They will certainly put their name on the church book. அவர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் பெயர்களை சபை புஸ்தகத்தில் வைப்பார்கள். They say, I will try to live by this creed. இந்த சபை கோட்பாட்டின் பேரிலே நான் வாழ்கிறேன் என்று சொல்வார்கள். They will take an oath by this. Oath by this. அது பேர் ஆணையம். அவர்கள் அந்த கோட்பாட்டின் மேலே பிரமாணம், சத்திய பிரமாணம் செய்வார்கள். When it comes to accepting deity, தெய்வீக தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற காரியம் வரும். and expecting back the same of a kind of a gift like that, expressing back the same kind of a gift like that, அந்த விதமான அதே விதமான ஒரு வரமானது, they are identified by your gift. By your gift. When you get a gift, நீங்கள் ஒரு வரத்தை பெறும்பொழுது you give your entire being to it. நீங்கள் உங்கள் எல்லா முயற்சிகளையும் அந்த வரத்திற்கு கொடுத்தீர்கள். To identify deity. அந்த தெய்வீகத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்ள Body, spirit and soul completely will give. ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதுமே நீங்கள் கொடுப்பீர்கள். Then you identify yourself with the deity அப்பொழுது நீங்கள் அந்த தெய்வீக தன்மையோடு உங்களை அடையாளப்படுத்திக் by கொள்வீர்கள். giving all you are, உங்கள் எல்லாவற்றையும் அளிப்பதன் மூலமாக what you are, நீங்கள் என்னவாக to இருக்கிறீர்கள் deity itself. அந்த தெய்வீகத்திற்கே உங்களை நீங்கள் கொடுத்து விடுவீர்கள். If you are identified the deity, நீங்கள் அந்த தெய்வீகத்தினால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் you will give all of it. நீங்கள் அது எல்லாவற்றையுமே அதற்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள். The whole of it to him. அதன் முழுவதையுமே அதற்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Now it says, now இப்பொழுது Christ கிறிஸ்து in this day இந்த நாளிலே that we live in,
நாம் ஜீவிக்கின்ற இந்த நாளிலே identify himself the deity among the people. மக்கள் மத்தியிலே இருக்கிற தெய்வீக தன்மையின் மூலமாக தம்மை அடையாளப்படுத்தி காண்பிக்கின்றார். 2000 years back, 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக other people could not identify the deity. அன்று இருந்த தெய்வீக தன்மையை மற்ற மக்கள் அடையாளம் But கண்டுகொள்ளவில்லை. one man, ஒரு மனிதன், one Gentile, ஒரு புறஜாதி identified Yes. who Jesus was. இயேசு யார் என்பதை அவன் அடையாளம் கண்டுகொண்டான். So same Jesus அதே today, இயேசு இன்றைக்கு in word form, வார்த்தை through வடிவிலே a prophet of ஒரு God, தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக from the word, Amen. from the word, வார்த்தையை பேசினார். people are talking about the churches and churches and churches. ஆனால் மக்களோ அதை பார்க்காமல் சபை 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 என்று பேசிக் They கொண்டிருக்கிறார்கள். give their whole being to the church. தங்கள் முழு தியாகத்தையுமே சபைக்கு செய்கிறார்கள். But Jesus, ஆனால் இயேசு in this day, இந்த நாளிலே deity, தெய்வீக தன்மை to be identified, hallelujah, Yes. is still deity பாருங்கள், இந்த நாளிலே அவர் தெய்வீக தன்மையாக அடையாளம் காட்டுகிறார். because அவர் உண்மையாக தெய்வீக தன்மையாக he is the இருக்கிறார். word. ஏனென்றால் அவர் வார்த்தை. He is the word அவர் today. இன்றைக்கு வார்த்தையாக The இருக்கிறார். deity அவர் தெய்வீக in word தன்மையாக form today. தெய்வீக தன்மையாக வார்த்தை உருவெழுதல் இருக்கிறார். But people ஆனால் மக்கள் could not recognize this. இதை அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லை. It is very simple. இது மிக எளிமையான ஒன்று. God hidden in simplicity. தேவன் எளிமையில் மறந்திருக்கிறார். 2000 years back, ஆனால் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக same Jesus, அதே இயேசு the Son of Man, மனுஷகுமாரன் in word form, in flesh, in வார்த்தையிலே மாம்சத்திலே இருந்தவர். people could not understand. ஆனால் Recognize. மக்களால் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை. But one Gentile, ஆனால் ஒரு புறஜாதி he recognized. அவன் புரிந்து கொண்டான். Same Jesus, அதே இயேசு yeah, இங்கே the deity தெய்வீக among தன்மை the people. மக்கள் மத்தியிலே தெய்வீக தன்மை Right? புரிகிறதா? Because he ஏனென்றால் is the word. அவர் வார்த்தை. Hallelujah. ஹalleluya. When we know எஸ் that man can't do that. உங்களுக்கு தெரியும் மனிதனால் அதை செய்ய முடியாது. When we see the word living itself, the word itself living today. வார்த்தை தானாகவே உங்கள் நம் மத்தியிலே ஜீவித்து காண்பித்ததே. Hallelujah. As he came before Abraham in flesh. ஆபிரகாம் முன்பாக வந்தது போல Hallelujah. மாம்சத்தில் வந்தது. ஆபிரகாம் முன்னிலையிலே மாம்சத்தில் வந்த அதே வார்த்தை And today, இன்றைக்கு through the royal seeds of Abraham, ஆபிரகாமின் ராஜரீக வித்தின் மூலமாக he came in flesh. மாம்சத்தில் வந்தது. Abraham is not Christ. பிரணாம் கிறிஸ்து அல்ல, He was a man. அவர் ஒரு மனிதன். But in man, ஆனால் மனிதனுக்குள்ள God always uses man தேவன் எப்பொழுதும் ஒரு மனிதனை உபயோகப்படுத்துகிறார். to speak the word. வார்த்தையை பேச. So he said, ஆகவர் கூறுகிறார், when we see the word living itself, நீ வார்த்தை தமக்கு தாமே ஜீவித்து காண்பிக்கும் we போது know that man cannot do that. மனிதன் அதை செய்ய முடியாது என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். As brother Eric pointed out, சோ பிரதர் எரிக் சொன்ன விதமாக we see question answer. Yes. question answer on the seats. It is not man. The question answer. 379. 379 379 I close it. நான் இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். There's the same as the Holy Spirit in me. நமக்குள்ள இருக்கிற 379. எனக்குள்ளே இருக்கிற அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் You are looking to me preaching, அதாவது நான் பிரசங்கிப்பதை நீங்கள் பார்த்து but கொண்டிருக்கிறீர்கள். it is not me. ஆனால் அது நான் அல்ல. So this is what he says. அவர் சொல்கிறார், Then we know that man can't do it. ஆக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மனிதனால் அதை செய்ய முடியாது. It is not me can speak a word that will bring, as you know, an animal. அதாவது ஒரு வார்த்தை பேசி ஒரு மிருகத்தை சிருஷ்டிப்பது நான் அல்ல, மனிதன் செய்ய முடியாது. Sit there and look at it and kill the animal and eat it. பாருங்கள், ஒரு மிருகம் பேசி சிருஷ்டிக்கப்பட்டு நான் அதை உட்கார்ந்து பார்த்து அதை பிடித்து கொன்று தின்பது, That is creative power. அது நான் அல்ல, அது சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை. That does not lay in a human being. அது ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக இல்லை. So go on and illustrating. அது பாருங்க, அந்த 375 பிறகு அவர் தொடர்ந்து பேசுகிறார். So he said, this not man can do it. மனிதனால் அதை செய்ய முடியாது. It is deity living in man. ஆனால் மனிதனுக்குள் வாசம் செய்யும் தெய்வீக தன்மையே அதை செய்கிறது. It is deity, அது மனித தன்மை. the word being made manifest by man.
அதாவது மனிதன் மூலமாகவே வார்த்தை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கப்படுதல். Jesus said, இயேசு சொன்னார், the son can do nothing in himself. குமாரன் தானாக எதுவும் செய்ய முடியாது. I can't do nothing. I am a man. நான் ஒரு மனிதன், என்னால் செய்ய முடியாது. But Jesus ஆனால் said, இயேசு சொன்னார், my Father that dwelleth in me. எனக்குள் வாசம் செய்கிற பிதா He showed me all these things that he himself doing. அவர் செய்கின்ற எல்லா காரியங்களும் எனக்கு காண்பிக்கின்றார். There you are. Amen. புரிகிறதா? What is it? அது என்ன? Deity being identified in man. மனிதனுக்குள்ளாக அடையாளம் காட்டப்படுகிற தெய்வீக The தன்மை. same thing is today the deity. அதே காரியம் தான் இன்றைக்கு அந்த தெய்வீக தன்மை. The promised word for this day இந்த மணி நேரத்திற்கென்று வாக்கு தந்தப்பட்ட வார்த்தை can identify itself in you. அது உங்களுக்குள்ளாக தன்னை அடையாளப்படுத்தி காண்பிக்கும். Then can you hold it to it? Then can you hold to it? உங்களால் அதை பிடித்துக் கொள்ள முடிகிறதா? So that you believe in it, give it to deity. அதாவது நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள். Hallelujah. அதற்கு தெய்வீக தன்மையை நீங்கள் கொடுங்க. Same Jesus அதே இயேசு now இப்பொழுது manifested in man today. மனிதன் மூலமாக தம்மை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார். உங்கள் மூலமாக. Hallelujah. God said, தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், word manifested in flesh today. அதாவது இன்றைக்கு வார்த்தை மனித மாம்சத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. In the bride today. மணவாட்டிக்குள்ளாக. Before I close, நான் முடிக்கும் முன்பாக I want to show one more thing. இன்னும் ஒரு காரியத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். The church ages சபை கால புத்தகத்தில் 7 சபை காலத்தில் 64. 64 பேஜ் நம்பர். Now listen. இப்பொழுது கவனியுங்கள். Don't fear, John. யோவானே பயப்படாதே. Don't fear, little flock. சிறுமந்தையே பயப்படாதே. All that I am, you are heir to it. எனக்கு உள்ளது எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் சுதந்திரவாளியாக இருக்கிறீர்கள். All my power என்னுடைய எல்லா அதிகாரமும் is yours. உங்களுடையதே. My omnipotent is yours as I stand in your midst. நான் உங்கள் மத்தியில் நிற்பது போலவே என்னுடைய சர்வ வல்லமை எல்லாம் உங்களுடையதே. Deity identified among people. தெய்வீக தன்மை மக்கள் மத்தியில் தம்மை அடையாளப்படுத்தி காண்பித்தது. I have not come to bring fear and failure, உங்களிடம் பயத்தையும் தோல்வியும் கொண்டு வர நான் வரவில்லை. but love and courage and ability. நான் உங்களிடம் அன்பையும் தைரியத்தையும் அதை செய்கின்ற தன்மையும் கொண்டு வர வந்திருக்கிறேன். All power is given unto me and is yours to use. எல்லா அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை செய்ய பிரயோகிக்க வேண்டியது உங்களிடம், உங்கள் பொறுப்பு. Listen. நல்லா கவனிங்க. You speak the word. நீங்கள் வார்த்தையை பேசுங்கள். I will perform. நான் அதை செய்து காண்பிக்கிறேன். The centurion said, நூற்றுக்கு சொன்னார், you speak the word. நீ வார்த்தையை பேசு. And now இப்பொழுது he says, அவர் சொல்றார், this is my covenant and it can never fail. இது என்னுடைய உடன்படிக்கை, இது ஒருபோதும் தவறாது என்று சொல்றார். God has made a covenant with the bride. இப்பொழுது தேவன் மணவாட்டியுடன் ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார். I understand. I think someone will understand it. சிலர் இதை புரிந்து கொள்வார்கள் நம்புகிறேன். The centurion said, நூற்றுக்கு சொன்னார், you speak the word. நீங்கள் வார்த்தையை சொல்லுங்கள். Right? கவனிங்கள். But here, ஆனால் இங்கே you speak the word. இது சொல்லுகிறது, நீங்கள் வார்த்தையை பேசுங்கள். Right? You speak the word. நீங்கள் வார்த்தையை பேசுங்கள். That will never fail. தவறவே மாட்டீங்க. It is a covenant. இது ஒரு உடன்படிக்கை. So where it has come, அது எங்கிருந்து வந்ததோ, that he told Jesus to speak. அங்கே அந்த ரோம நூற்றுக்கு இயேசுவை நோக்கி நீர் பேசும் The Gentile. ஒரு ஜாதி But சொன்னார். here, இங்கே the bride மணவாட்டி made a covenant with the bride. தேவன் மணவாட்டியிடம் ஒரு உடன்படிக்கை Now Jesus செய்தார். said, இயேசு you சொன்னார், speak the word. நீங்கள் வார்த்தையை பேசுங்கள். Understand now? புரியுதா எல்லாருக்கும்? So when you have that great faith, இப்பொழுது நீங்கள் அந்த மகத்தான விசுவாசத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். as Jesus marveled at the centurion. அந்த நூற்றுக்கதுவை பார்த்து இயேசு ஆச்சரியப்பட்டாரே. Hallelujah. அந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் At the கொண்டிருப்பீர்கள். great faith of the centurion, அந்த நூற்றுக்கதுபதியின் அந்த மகத்தான விசுவாசம் Jesus marveled. இயேசு ஆச்சரியப்பட்டார். Now here, இப்பொழுது இங்கே when you take the word that full, இப்பொழுது இந்த மூன்றாம் வார்த்தையாக The word. வார்த்தையை That Jesus said. இயேசு சொன்னது, when you speak to the mountain, நீங்கள் மலையை பார்த்து பேசும்பொழுது அது நீங்கள் அல்ல, it is you. நான் அல்ல, அது நீங்கள். As Adam spoke in the Garden of அந்த Eden, ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் பேசினது போல he spoke.
அவன் பேசினான், created, அவன் சிருஷ்டித்தான், he moved, அவன் அசைத்தான், he stopped. அவன் நிறுத்தினான். Same thing. அதே காரியம் Cain will eat God, Satan's seed. இங்கே சாத்தானின் ஏதேனில் அது வந்திருக்கிறது. There will be a group of அங்கே people ஒரு மக்கள் கூட்டம் இருப்பார்கள், who will speak the word. அவர்கள் வார்த்தையை பேசுவார்கள். That Jesus spoke the word. அன்று இயேசு வார்த்தையை பேசினார், அது நடந்தது. And here, இங்கே the bride speak the word. மணவாட்டி பேசுவார், Jesus, the great Jesus. கிரேட் இயேசு, Jesus, மகத்தான இயேசு, marvel. ஆச்சரியப்படுறார். Hallelujah. Hallelujah. But Jesus ஆகவே இயேசு has to marvel ஆச்சரியப்படுறார். on our great faith. நம்முடைய மகத்தான விசுவாசத்தை பார்த்து இயேசு ஆச்சரியப்படுறார். Hallelujah. Hallelujah. There was a brother called Earl Martin. ஒரு ஏர்ல் மார்ட்டின் என்ற ஒரு சகோதரன் இருந்தார். His child was very much sick சகோதரன் ஏர்ல் மார்ட்டினுடைய குழந்தை மிகவும் சிக்கானது, and dead. மரித்தது. This man came to the prophet of God. இந்த மனிதன் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனம் I believe நான் that விசுவாசிக்கிறேன், you are the Elijah. You are the Elijah. நீர் தான் எலியா என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Just speak the word. நீர் வார்த்தையை பேசும், My child will live. என் குழந்தை பிழைத்துக் கொள்ளும். Hallelujah. Hallelujah. The prophet spoke the word. தீர்க்கதரிசி வார்த்தையை The பேசினார், child lived. குழந்தை பிழைத்துக் கொண்டது. And here, இங்கே the bride, மணவாட்டி, according to the covenant, இங்கே இந்த உடன்படிக்கையின் it will பிரகாரமாக never fail. அது ஒருபோதும் தவறாது. Speak the word. வார்த்தையை பேசுங்கள். Jesus spoke the word. இயேசு வார்த்தையை And பேசினார், here, இங்கே we speak the word. நாம் வார்த்தையை பேசுவோம். And Jesus, இயேசு look at our great faith. நம்முடைய மகத்தான விசுவாசத்தை And will பார்த்து marvel. ஆச்சரியப்படுவார். Finally, முடிவாக முடிப்பாக then he saw the faith of the centurion. அங்கே நூற்றுக்கு அதிபதியின் விசுவாசத்தை அவர் பார்த்தபோது Process like this. தீர்க்கதரிசி விதமாக கூறுகிறார், Heavenly Father said, பரலோக பிதா சொன்னார், I have a child that I am proud of. எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறது, அதை குறித்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் என்று சொல்வார். Understand now? புரிகிறதா உங்களுக்கு? And the faith of the Roman centurion. ரோம நூற்றுக்கு அதிபதியின் விசுவாசம், The father saw it. பிதா அதை கண்டார். And he said, அவர் கூறினார், I have a child I am proud of. எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறது, நான் அதை குறித்து பெருமிதம் கொள்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Pranam said, சவுண்ட் பிரணாம் the சொல்கிறார், seals are revealed to the sons and daughters of God. முத்திரைகள் தேவனுடைய குமாரர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தப்படும். So when we have that faith, நீங்கள் அந்த விசுவாசத்தை our father, as I will say, நம்முடைய பிதா சொல்வார், I have a child எனக்கு ஒரு பிள்ளை I am இருக்கிறது, proud of. நான் அதை குறித்து பெருமிதம் கொள்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. May the name of our Jesus கர்த்தர் Christ. நாமம் The மகிமைப்படுவார். same Jesus Christ அதே இயேசு கிறிஸ்து manifested in flesh today. மாம்சத்தில் இன்று வெளிப்பட்டார். Then what you have to do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Speak the word. வார்த்தையை பேச வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. He will do it. He will do அவர் செய்வார். it. And the father will say, பிதா சொல்வார், I have a child. எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறார், In this day, இந்த நாளிலே I am proud of. நான் அவனை குறித்து Let God be proud of us. தேவன் நம்மை குறித்து பெருமிதம் Stand for கொள்வார். this word. நாம் எழுந்து நிற்போமாக. Hallelujah. God bless you all. தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. I'm patiently hearing the word. God bless you. God bless you. நாம் ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, தேவாதி தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ராஜாதி ராஜாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நேரத்திலே கொடுத்த வார்த்தைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் எடுத்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது உங்களுக்கு செய்யப்படும் சொல்லுகிறார்களே, எங்களுக்கு அந்த விசுவாசத்தை தருபடியாக அதிகமாய் தருபடியாக ஜெபிக்கிறார்களே, கிறிஸ்துவின் சாயல்களாக விளங்க எங்களுக்கு அதிக பரிசுத்த ஆவியை தருபடியாக ஜெபிக்கிறோம். வந்த ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த மூன்றாம் வார்த்தையில் ஒவ்வொரு வளர உதவி செய்யும், கனி கொடுக்க உதவி செய்யும். அந்த சகோதரனை ஆசீர்வதியும். Oh Almighty Lord, bless our precious brother Eric, who has come all the way from Kenya and he has come here to fellowship with us, Lord. Praise be to God. Bless him and his family. கர்த்தாவே, அவரையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறார்களே, நீர் நடத்தும். கர்த்தர் தாமே உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே. ஆமென். எல்லாரும் உட்காருவோம். கேட்ட வார்த்தைக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள். வருகிற புதன்கிழமை 7 மணிக்கு ஆராதனை உண்டு. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நமக்கு ஆராதனை உண்டு. சபைக்காக தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். சகோதரனை எல்லோரும் வந்து வாழ்த்துங்கள். அவர் ஒரு ஊக்கப்படுவார். இவ்வளவு தூரம் பிரயாசப்பட்டு வந்திருக்கிறார். ஆக சகோதரனை வாழ்த்துங்கள்.
God bless you all. கர்த்தருடைய எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார்.